Good afternoon, everybody. On behalf of Kuppuswami Research Institute and Madras Sanskrit Academy, it's my pleasure to welcome you all for this endowment lecture by Dr. S. UMAPATHI on ЩLEШE Vrittihi. This lecture is being conducted under three endowments. One is Professor V. Venkatachalam endowment. The other two are T.K. Nagalingam endowment, A.V. Tulasi endowment, Lakshmi Kumari and Varun Krishna endowments. And before I request the speaker to give his lecture, it's my pleasant duty to speak about a few words about the endowments. About Professor Venkatachalam, V. Venkatachalam, he was a student of Madras Sanskrit College and later R.K. Vivekananda College. And he became the Vice Chancellor of, first he became a lecturer of Sanskrit at Vivekananda College. Later he moved to Vikram University, Ujjain, where he served as the HOD of the Department of Sanskrit. Later he became the director of the India Oriental Institute, Vikram University, Ujjain. He was the chief editor of the journal Vikram from the Vikram University, Ujjain. He was also the chairman of ICPR, New Delhi. And he served as the Vice Chancellor of Sampurnanand Sanskrit Vishwavidyalaya for 2 terms. Later he became the Chancellor of Lal Bahadur Shastri Sanskrit Vidyapit, New Delhi. And he has been awarded the Certificate of Honor by the President of India during the year 1986. He was also awarded the Padma Shri Award during 1989. He was a rare scholar who combined in himself the deep traditional scholarship and modern research acumen. He has contributed more than 100 articles and has authored 100 books. Some of his books are Bhasa, published by Sahitya Academy, Bhoja and India Learning. He edited that book, and that was during the proceedings of the UGC seminar on Bhoja. And it is yet to be released actually. Then Vividha Vidya Vichara Chatura, edition Principles of Rare Dharma Shastra Manual by Bhoja, based on only one manuscript from the National Archives, Nepal, published through Vikram University, Ujjain. Next, second, the endowment by Lakshmi Kumari Varun endowments. This endowment was instituted in memory of Dr. Lakshmi Kumari, a well-known gynecologist who was also deeply interested in Vaishnavism. Her sister M.S. Ramesh was also a great administrator and scholar in Vaishnavism. She has written about 108 Divya Deshas of Sri Vaishnavism. The family members of Lakshmi Kumari instituted this endowment for annual lectures on Vedanta Deshika, but based on some other topics also. And the next endowment is by Nagalingam endowment and A.B. Tulasi endowment. These three endowments are by the Sanskrit Academy, and Lakshmi Kumari endowment was Kuppuswami Research Institute. And Professor Venkatachalam endowment is also by Kuppuswami Research Institute. And under these endowments, we are going to have the lecture by Professor UMAPATHI. And it's my duty to introduce the speaker also. And the speaker is the Sahitya professor at the Madras Sanskrit College, and he has specialized in Sahitya Shastra. And we can say that it is my fortune or his misfortune that he did his PhD under me. Got the degree, and he was awarded the degree, and he published some books also. And his latest book was Sahridaya Ranjani. And he is a great devotee of Krishna Premi Maharaj, and he has written on the works of Krishna Premi Maharaj also. And recently his book Sahridaya Ranjani was released during the World Sanskrit Conference held at Udupi, Sanskrit Conference at Udupi, AAOC conference. And he is an expert in Sahitya. He is well read in Sahitya. And he has also studied under another great scholar, Srikant Sharma, who also did his PhD under Dr. Kameshwari. And it's our fortune to say that he also did his first PhD under Dr. Kameshwari on Chakrakavi's contribution. So
that tradition continues actually. And now today he is going to speak on ශ්ලේෂේ වෘත්තිහි. I don't go deep into that topic, but with the first half of the title I can stop. There is a particular shloka which gives a comparison between the mridanga and kala. So that is, I remember that shloka because we selected the shlokas from for the comic element in Sanskrit literature of Dr. Raghavan. Aho something samyam, I don't remember the first half of it. Mridangasya khalasya cha. Because he compares that mridanga and kala. He says, Yavan mukhagadam pindam tavan madhura bhashanam. So he applies that mavu to that thing and then he gets a good sound. You can see the mridanga. Like that comparison goes, Yavan mukhagadam pindam tavan madhura bhashanam. So there are plenty of shlokas and I don't go into that vritti part of it. The ශ්ලේෂ part of it is very better for us to stop with that. So now, to know more about the ශ්ලේෂ vritti, I now request Dr. UMAPATHI to come and deliver his lecture, endowment lecture. Thank you. Shri Gurubhyo Namaha. Mukam karoti vachalam pangum langhayate girim yatkrupadamaham vande paramananda madhavam. Masabhayi ශ්ලේෂே விருத்திஹி அப்படின்னு தமிழில் தான் பேச போகிறேன். முதல்ல விருத்தினா என்ன, ஸ்லேஷம்னா என்ன அப்படிங்கிறத பார்த்துன்னு அதுக்கப்புறம் ශ්ලේෂே விருத்திஹி அப்படிங்கிறத. ஸோ ஜென்ரலாக விருத்திஹி அப்படிங்கிற விஷயத்தை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். விருத்தி அப்படிங்கிற சப்தத்துக்கு பல அர்த்தம் உண்டு. நம்முடைய வாழ்க்கை ஜீவனம் கூட, ஜீவன உபாயத்துக்கு கூட விருத்தின்னு பேர் உண்டு. இந்த மாதிரி சில விஷயங்கள் யோகசாஸ்திரங்களில் சித்தவிருத்தி நிரோதா அப்படிங்கிற சித்தவிருத்தி அப்படின்னு சொல்கிறார். இந்த மாதிரி இந்த விருத்தி சப்தங்கள் பல இடங்களில் பலவிதமாக உபயோகப்படுறது. பொதுவாக சாஸ்திரங்களில் நம்ம முன்னாடி இதே இந்த கேஎஸ்ஆர்ல ஒரு லெக்சர் கொடுத்தோம், சப்தார்த்தாக அப்படின்னு, வேர்ட் அண்ட் மீனிங்ஸ் அப்படின்ட்டு. அதுலேயும் இந்த சப்தத்துக்கும் அர்த்தத்துக்கும் உள்ள சம்பந்தம். ஒரு ரிமோட்டை வச்சுன்னு டிவியை நம்ம இயக்குறோம் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த ரிமோட்டுக்கும் டிவிக்கும் ஒரு சம்பந்தம் இருக்குது. ஆனால் அது அதிர்ஷ்டமாக இருக்குது, பார்க்க முடியல. ஆனால் சம்பந்தம் இருக்குதுன்னு ஒத்துக்கிறோம். அது தள்ளி போயிடுத்துன்னா அது வேலை செய்ய மாட்டேங்கிறது. ஸோ அந்த சம்பந்தம் அப்படிங்கிறத விருத்தி, வியாபாரம் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ அப்போ சப்தத்தை நம்ம சொன்ன உடனே ஒரு அர்த்தம் நமக்கு புரியறது அப்படின்னு சொன்னால் அந்த இடத்துல சப்தத்தில் ஒரு சாமர்த்தியம் இருக்குது. அதுக்கு தான் வியாபாரா விருத்திஹின்னு பேர். விருத்திம் வினா சப்தாத் அர்த்தபோத அங்கீகாரே அதிப்பிரசங்கா. அதனால் சப்தத்துலேருந்து என்ன, நான் இந்த ஒரு வார்த்தை பேசினேன்னு சொன்னால் இங்கே இருக்கக்கூடிய எல்லாருக்கும் அந்த சப்தத்துடைய அர்த்தம் புரியணும். அந்த அர்த்தத்தை வேறு மாதிரி வாங்கிண்டேல் அப்படின்னு சொன்னால் அப்போ நான் சொல்கிறதுல பிரயோஜனமே இருக்காது. அதனால் இந்த சப்தம் இந்த அர்த்தத்தை தான் சொல்லும் அப்படிங்கிறது எந்த சாமர்த்தியத்தினாலனா அதுக்கு இருக்கக்கூடிய கனெக்ஷன், அந்த கனெக்டிவிட்டிக்கு தான் விருத்திஹி, வியாபாரஹான்னு பெயர். இந்த விருத்தியை சாஸ்திரங்களில் 3 விதமாக ஒத்துன்றிருக்கா. அபிதா, லட்சணா, வியஞ்சனா அப்படின்ட்டு. ஸோ இதில் லட்சணா வியஞ்சனாக்கு நான் இன்றைக்கி போகலை. அபிதா அப்படிங்கிறது டைரக்ட் மீனிங். நான் இப்போ மைக் அப்படின்னு சொன்ன உடனே என்ன அர்த்தம் தெரிகிறதோ அதுக்கு அபிதான்னு பெயர். போன லெக்சரில் சொல்லும்போது சொன்னேன் சும்மா விளையாட்டா, இந்த லட்சணா அப்படிங்கிறது நிறைய இடங்கள் நம்ம உபயோகப்படுத்தின்னு இருக்கோம். ஆட்டோ கூப்பிடு அப்படின்னு சொன்னால் ஆட்டோ அப்படிங்கிறது இங்கே ஆட்டோ இங்கே வாப்பா அப்படின்னு சொன்னால் அது ஆட்டோவை கூப்பிடல, ஏன்னா ஆட்டோ கூப்பிட முடியாது நிச்சயமாக தெரியும். அப்போது அதெல்லாம் லட்சணா. ஆட்டோக்காரனே ஆட்டோன்னு நம்ம சொல்லி கூப்பிட்றோம் அப்படின்ட்டு. இந்த ரெண்டுமே இல்லாமல் ஒரு அர்த்தம் தெரிகிறது அப்படின்னு சொன்னால் அதுக்கு வெஞ்சனா, வியாபாரத்தினால வெங்கியார்த்தம்னு சொல்கிறோம். பல இடங்கள் நான் பசங்களுக்கு கிளாஸில் சொல்லும்போது சொல்லுவேன், சார் இருக்காரா இல்லையா அப்படின்னு பார்க்குறத விட லைட் எரியறது அப்படின்னு சொல்கிறான். லைட் எரியறது ரூம்லேயும் சொன்னால் அதுக்கு என்ன அர்த்தம், ஆன் பண்ணியிருக்கா, சுவிட்ச் ஆன் பண்ணியிருக்கான்னு அர்த்தம். அது நமக்கு புரிகிறது. ஆனால் இன்னொரு பையனுக்கு சார் இருக்கார் உள்ள, அதனால் வெளியில் போக வேண்டாம், இன்னைக்கு கிளாஸுக்கு போயிடுவோன்னு அவன் சொல்கிறான்னு புரிஞ்சுக்கிறான் இல்லையா, அந்த அர்த்தத்துக்கு வெங்கியார்த்தம்னு பெயர். அது பக்திரு பௌத்தவ்ய காக்கூனாம்னு சில நியமங்களால் அந்த அர்த்தம் புரியும். யார் சொல்கிறாலோ, யார் அதெல்லாம் வியாக்கரணத்தில் கூட விஷம் புங்க்ஷ்வ அப்படின்னு உதாரணம் கொடுப்பா. ஸோ சொல்கிறவாளை பொறுத்து, யாரை பார்த்து சொல்கிறாங்கிறத பொறுத்து அர்த்தம் மாறுறது அப்படிங்கிறத சாகித்ய சாஸ்திரத்தில் ஒத்துக்கிறா. ஸோ இப்போ அதில் அபிதா, லட்சணா, வியஞ்சனாங்கிற 3 வியாபாரம். அதுலேயும் நேரடியாக சொல்லக்கூடிய சங்கேதிதார்த்த போதஜனக்கோ வியாபாரா அபிதா
அதுக்கு சக்திஹின்னு ஒரு பேர். இந்த அபிதா வியாபாரத்தினால நேரடியாக எந்த அர்த்தம் சொல்கிறோமோ அதுக்கு வாச்சியார்த்தம். இது வரைக்கும் நமக்கு ஓகே. அப்போ விற்த்திஹினா என்ன அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுட்டோம். சப்தத்துக்கும் அர்த்தத்துக்கும் உள்ள ஒரு சம்பந்தம். இந்த சம்பந்தத்தை வச்சுட்டு நம்ம அர்த்தத்தை புரிஞ்சுக்கிறோம். அந்த அர்த்தம் ஒருவேளை வாச்சியமாக இருக்கலாம், டைரக்டாக இருக்கலாம், இல்லை லட்சணான்னு சொல்லக்கூடிய லட்சியார்த்தமாக இருக்கலாம், இல்லை விங்கியமாக இருக்கலாம். அதை பொறுத்து சப்தத்துக்கு பேர் கொடுக்குறோம். வாச்சகம், லட்சகம், வெஞ்சகம்லாம். அதுக்கு முன்னாடி உள்ள விஷயம் ஸ்லேஷம். ஸ்லேஷம்னா என்ன? ஸோ இந்த ஸ்லேஷம் அப்படின்னு சொல்லும்போது சார் சொன்ன மாதிரி ஒரு உதாரணம் சொன்னார். பொதுவாக நமக்கு பிரசித்தமான ஒரு ஸ்லேடையும் தமிழில் சொல்கிறோம். நிறைய இடங்களில் 2 அர்த்தம் உடைய ஒரே பதம். இந்த மாதிரி பதங்கள் பயோரமணீயம் அப்படின்னு ஒரு வாக்கியம் சொல்கிறோம். பயஹா அப்படிங்கிற சப்தத்துக்கு ஜலம்னு ஒரு அர்த்தம் உண்டு, பால்னு அர்த்தம் உண்டு. பயோரமணீயம் அப்படின்னு சொன்னால் 2 அர்த்தமும் நம்ம வாங்கிக்கிறோம். பால் ரொம்ப நன்னா இருக்குது, இனிமையாக இருக்குது, ஜலம் நன்னா இருக்குது. இந்த 2 அர்த்தத்தையும் சொல்லக்கூடிய ஒரே சப்தம் பயஹா அப்படிங்கிற சப்தம். அதனால் பயசப்தம் அப்படிங்கிறது சிருஷ்டமான பதம். ஸ்லிஷ ஸ்லேஷனே ஸ்லிஷ ஆலிங்கனே அப்படின்னு தாத்து. இந்த சிருஷ்யதி அப்படின்னா ஆலிங்கனம் பண்ணிக்கிறான், கட்டி தழவிக்கிறான் அப்படிங்கிற அர்த்தம் நம்ம பொதுவாக ஆஸ்லேஷனம் பொதுவாக சொல்லுவோம், ஸ்லேஷகான்ட்டு. இங்கே சாஸ்திரங்களில் ஸ்லேஷம் அப்படின்னு சொல்கிறத மறைக்கக்கூடியது அப்படின்னு அர்த்தம் பண்ணுறான். அபன்னவஹா 2 பதம் இருக்கும்பொழுது ஒரு பதத்தை மறைச்சி இன்னொரு பதம் அது மேலே இருக்குது. அதனால் 2வது பதம் இருக்குதுன்னு நமக்கு தெரியல. இப்போ நான் சொன்ன இடத்துல பயோரமணீயம் அப்படின்னு சொல்லும்பொழுது பயஹாங்கிற ஒரு சப்தமே 2 சப்தம் அங்கே இருக்கணும். ஆனால் ஒரு சப்தத்தை மறைச்சி இந்த சப்தம் ஒரே தடவை சொன்ன மாதிரி நமக்கு தெரியறது அப்படின்னு சொல்கிறா. ஸோ இதில் இந்த மாதிரி இந்த சிருஷ்டமான பதங்கள் 2 அர்த்தத்தை தரக்கூடிய ஒரே பதம், இதெல்லாம் நானார்த்தக பதங்கள்னு அமரகோஷத்தில் எல்லாமே வாச்சக சப்தங்கள் தான். அந்த கோஷத்தில் கூடிய கடைசி ஒரு பாட்டு இருக்கு, அதுக்கு நானார்த்த காண்டகா அப்படின்னு நானார்த்த காண்டம். ஸோ அதில் உள்ள எல்லா பதங்களுக்கும் 2-3 அர்த்தங்கள் உண்டு. இப்படி இருக்கக்கூடிய இடத்துல இந்த ஸ்லேஷத்தை வச்சுண்டு தான் மேலே பல விசாரங்கள் சாகித்ய சாஸ்திரத்தில் அலங்காரங்களாக இருக்கட்டும், மேலே துவனியாக இருக்கட்டும், இது எல்லாத்துக்குமே அடிப்படை ஸ்லேஷம். ஸோ ஸ்லேஷங்கிறது நம்ம சொல்லக்கூடிய சாமான்யமாக 2 அர்த்தம் உடைய பதம் எதை யூஸ் பண்ணாலும் அது ஸ்லேஷம், சிருஷ்டம் சொல்கிறோம். அதில் சமத்காரம் இருந்தால் அப்புறம் அலங்காரம் அப்படின்னு வர்றது. அதுலேயே இன்னும் கொஞ்சம் மேலே போக அங்கே சப்தசக்தி மூலத்வனி அப்படிங்கிற சில விசாரங்கள்லாம் பண்ணுறா. அவகாசம் தகுந்த மாதிரி இன்றைக்கி பார்ப்போம். இதில் நானார்த்தேஷு எத்திர அநேகத்திர வக்து தாத்பரிய கிராஹகம் பிரகரணாதிக்கம் யுகபத் அவதரதி ந அவதரதி வா தத்திர ஸ்லேஷா. எத்திர து கிரமேண தத்திர ஆவருத்தி, எத்திர து ஏகத்ரைவ தத்திர வியஞ்சனா இது சித்தாந்த ரகசியம். 3 விதமாக பார்க்குறோம். வக்திரு தாத்பரிய கிராஹகம் பிரகரணாதிக்கம் யுகபத் அவதரதி. சொல்கிறவனுடைய தாத்பரியம் 2த்துலேயுமே இருக்குது அப்படின்னு சொன்னாலோ, இல்லை 2த்துலேயுமே இல்லை அப்படின்னு சொன்னாலோ, அந்த மாதிரி இடங்களில் ஸ்லேஷம்னு நம்ம சொல்கிறோம், ஸ்லேஷாலங்காரம். உதாரணத்துக்கு இப்போது சர்வதோ மாதவ பாயாத், சர்வதா உமாதவா, சர்வதோ மாதவஹாங்கிற இடத்துல சர்வதா உமாதவஹான்னு பதம் பிரிச்சுக்கலாம், இல்லை சர்வதா மாதவஹான்னு பிரிச்சுக்கலாம். 2 அர்த்தமும் சொல்லக்கூடியவனுக்கு வேண்டியிருக்கு. ஏன்னா அங்கே தேவதாஸ்துதி அப்படின்னு சொல்லும்பொழுது 2 அர்த்தமும் அங்கே வேண்டியிருக்கு. பிரகரணாதிக்கம் யுகபத் அவதரதி அப்படின்னு சொன்னால் அங்கே ஸ்லேஷம் நம்ம சொல்கிறோம். எத்திர து கிரமேண தத்திர ஆவருத்தி, எங்கே கிரமமாக இருக்கோ, உதாரணம் கொடுத்துருக்கோம். யதா அக்ஷாஹா பஜ்யந்தாம் புஜ்யந்தாம் தீவ்யந்தாம். அக்ஷாஹாங்கிற சப்தம் இப்போ இருக்கே, இதுக்கு பல அர்த்தங்கள் உண்டு. ஆனால் பஜ்யந்தாம் புஜ்யந்தாம் சொல்லும் பொழுது ஒரு இடத்துல பஜ்யந்தாம் உடைக்கப்படட்டும் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த தேருடைய தட்டு, அந்த ஆணி, உச்சி ஆணி. புஜ்யந்தாம் அப்படின்னா அந்த விதைகள்னு சொல்லலாம். தீவ்யந்தாம் அப்படின்னா அந்த டைஸ் விளையாடக்கூடியது. அப்போது இந்த அக்ஷசப்தம் ஆவருத்தியாக ஆறுது. அக்ஷாஹா பஜ்யந்தாம், அக்ஷாஹா புஜ்யந்தாம் அப்படின்ட்டு. அடுத்தது எத்திர து ஏகத்ரைவ தத்திர வியஞ்சனா. எந்த ஸ்லோகத்திலையோ எந்த வாக்கியத்தில் பிரகரணாதிக்கம் ஏகத்ரைவ 2 அர்த்தம் சொன்னாலும் கூட ஒன்றுத்தில் தான் பிரகரணம் இருக்குதுன்னு நம்ம தீர்மானம் பண்ணுறோமோ, அந்த இடத்துல 2வது அர்த்தம் வியஞ்சனையினால் கிடைக்கிறது அப்படின்னு. ஸோ இப்போ இது எல்லாமே சிருஷ்டமான பதத்தை அடிப்படையாக கொண்டு இருக்குது. அதனால தான் ஸ்லேஷே விற்த்திஹி அப்படிங்கிற தலைப்பை எடுத்துட்டோம்.
சிருஷ்டமான பதம் ஸ்லேஷை தான் இங்கே. ஆனால் இதில் எந்த மாதிரி விற்த்தியினால காரியம் நமக்கு அர்த்தம் போதிக்கப்படுறது அப்படின்னு அர்த்தபேதேன சப்தபேதா இது நயேன பின்னாக சப்தாக காவியமார்க்கே ஸ்வரோன கண்யதே இது நயேன யுகபத் உச்சாரண விஷயத்தையா யத் சிருஷ்யந்தி பின்னம் ஸ்வரூபம் அபன்னுவதே ஏகவிருந்தகத பலத்வய நியாயேன எத்திர அர்த்தத்வய பிரதீதி சஹா ஸ்லேஷா இது விருத்தியர்த்தः அயமாசயः சகிருத் உச்சரித சப்தா சகிருதர்த்தம் கமயதி. சாஸ்திரங்களில் சில நியமங்களை வச்சுண்டு விவகாரம் பண்ணுவோம். ஒரு தடவை நம்ம பிரயோகம் பண்ணக்கூடிய சப்தம் ஒரு தடவை தான் அர்த்தத்தை சொல்லும் அப்படின்னு ஒரு நியமம். சகிருத் உச்சரித சப்தா சகிருத் அர்த்தம் கமயதி. இந்த நியமத்தை ஏற்றுக்கிறவா இப்போது நான் சொன்ன மாதிரி பயோரமணீயம் அப்படிங்கிற இடத்துல ஜலம் இனிமையாக இருக்குன்னு அர்த்தம் வாங்கிண்டாச்சுன்னு சொன்னால் அந்த பயசப்தம் ஒரு தடவை தானே உச்சாரணம் பண்ணேனா, அப்போது பால் இனிமையாக இருக்குன்னு எப்படி வாங்கிக்க முடியும்? அந்த அர்த்தம் வராதே அப்படின்னு வரும்பொழுது இல்லை அர்த்தபேதேன சப்தபேதா. அங்கே பயஹாங்கிற சப்தம் ரெண்டு இருக்குது அப்படின்னு வாங்கிக்கணும்னு சொல்கிறார். ஏன் ரெண்டு இருக்குன்னா அர்த்தம் எப்போ வேற வேறையாக இருக்கோ அர்த்தபேதேன. பயசுங்கிற சப்தத்துக்கு பாலுன்னு அர்த்தம் உண்டு ஜலம்னு அர்த்தம் உண்டுன்னு எப்போ பேதம் இருக்கோ அதனால் சப்த பேதத்தை ஒத்துண்டே ஆகணும். ஆனால் சப்த பேதம் தெரியலையே, அதனால தான் அந்த பதம் சிருஷ்டமான பதம்னு சொல்கிறோம். அப்போ யுகபத் உச்சாரண விஷயத்தையா பின்னம் ஸ்வரூபம் அபன்னுவதே. பயஹான்னு சொல்லாமல் அந்த இன்னொரு ரூபத்தை அது மறைச்சிறது. பயஹான்னு ஒரு சப்தமே ஒரு தடவை உச்சாரணம் பண்ண அந்த சப்தமே இன்னொரு சப்தத்தை மறைக்கிறதுனால. ஸோ ஏக விருந்தகத பலத்வய நியாயேனன்னு ஒரே கொத்தில் ரெண்டு பழம் இருக்கா மாதிரி ஒரே சப்தம் ரெண்டு அர்த்தத்தை சொல்கிறது அப்படின்னு இது ஒரு நியாயத்தை. அதாவது ஒரு தடவை உச்சாரணம் பண்ண சப்தம் ஒரு தடவை தான் அர்த்தத்தை சொல்லும். இப்போ இதனுடைய தாத்பரியம் என்ன வர்றது? ஏவஞ்ச ஏகோச்சாரண அபன்னுத பேதக பின்னார்த்தக சதிருஷ நானா சப்தவத்வம் ஸ்லேஷா இது பலிதம். இது சாஸ்திரிய விஷயமாக இருக்கனால கொஞ்சம் அந்த மாதிரி தான் போயின்ட்டுருக்கேன். ஏவஞ்ச ஏகோச்சாரண ஏகதா உச்சாரணம் ஒரு தடவை தான் உச்சாரணம் பண்ணுறோம். அப்படி சொன்ன உடனே அபன்னுத பேதக அதில் ரெண்டு பதம் இருக்குன்னு நிச்சயமாக ஒத்துக்க வேண்டியிருக்கு. அந்த பேதத்தை மறைச்சுடுத்து அபன்னுத பேதக பின்னார்த்தக. ஆனால் அந்த ஒரு சப்தத்துக்கு பின்னமான அர்த்தமும் உண்டு. ஜலம்னு அர்த்தம் உண்டு, பாலுங்கிற பின்னமான அர்த்தம் உண்டு. பின்னார்த்தகத்தை உடைய சதிருஷ நானா சப்தவத்வம், சதிருஷமான நானா சப்தங்கள். பயகாந்தான் பாலுக்கும் பெயர், ஜலத்துக்கும் பயகாந்தான் பெயர். ஸோ சதிருஷமான நானா சப்தத்தை உடையது எதுவோ அதுதான் ஸ்லேஷங்கிற அர்த்தம் நமக்கு இப்போது புரிய வர்றது. இப்போ இதில் சகத் உச்சரித்தா இது நியம அனங்கீகர்த்திருநாம் ஒரு நியமத்தை முன்னாடி சொன்னோம் இல்லையா? சப்தம் ஒரு தடவை உச்சாரணம் பண்ணால் ஒரு தடவை தான் அர்த்தத்தை சொல்லும். அந்த ஒரு நியமத்தை யார் ஏற்றுக்கலையோ அவள் என்ன அர்த்தம் பண்ணுறான்னா ஏகதா கிரகீத நானா தாத்பரியகா சப்தா ஏவ ஸ்லேஷா. ஒரு தடவை சொல்லப்பட்டது ஆனால் கிரகீத நானா தாத்பரியகா. பயஹாங்கிற சப்தம் ஒரு தடவை தான் சொல்லியிருக்கோம். ஏன்னா அவள் சகிருத்து உச்சரித்தா சகிருதார்த்தங்கமயத்தின்னு ஒத்துக்கலை. அப்போ அவள் என்ன பண்ணுறா, அந்த ஒரு சப்தம் நானா தாத்பரியத்தை கொண்டதாக இருக்குது. ஜலத்தையும் சொல்லக்கூடியதாக இருக்குது, அதுலேயும் தாத்பரியம் இருக்குது. சொல்கிறவனுக்கு ஜலங்கிற அர்த்தத்தையும் சொல்லணுங்கிற எண்ணம் இருக்குது, பால் இனிமையாக இருக்குங்கிற அர்த்தத்தையும் சொல்லணுங்கிற தாத்பரியம் இருக்குதுன்னு சொன்னால் அந்த சப்தத்துக்கு தான் சிருஷ்டமான சப்தம் பெயர், அது சேஷகான்னு இந்த மாதிரியாக சில பேர் ஏற்றுக்கிறார். ததாச்ச ஏகோச்சாரண அப்படிங்கிறது முன்னாடி சொன்னது. ஏகசப்தா சகத் உச்சரித்தா சகதர்த்தம் கமயதி நது ஏகோச்சாரண அபன்னுத பேதா அப்பீதி சிருஷ்டஸ்ய உபயத்ர தாத்பர்ய கிராஹக சத்பாவே அபாவே வா ஏகசம்பந்தி ஞானஸ்ய அபரிசம்பந்தி ஸ்மாரகத்வாத் உத்புத்த ஸ்வரூப ஸ்வசம்ஸ்காரேன துவயோஹ யுகபதுபஸ்திதிஹி ததஸ்ச சகிருத் இத்தியாதி நியமவசாத் சதிருஷ நானா சப்த போதா. இது காவியப்பிரகாசக்காரருடைய ஒரு பட்சத்தை சமர்த்தனம் பண்ணக்கூடிய வாக்கியமாக எழுதுகிறார் வாமனர். காவியப்பிரகாசக்காரர் அர்த்தபேதேன பின்னாக யத் யுகபத் பாஷணஸ்பிருஷா அப்படின்னு எழுதுகிறார். அர்த்தபேதேன பின்னாக
அப்போது என்ன பட்சத்தை ஏற்றுக்கிறார் அப்படின்னா, சப்தம் ஒரு தடவை தான் அர்த்தத்தை சொல்லும் அப்படிங்கிற பட்சத்தை காவிய பிரகாசக்காரர் அதாவது மம்மடாச்சாரியர் ஏற்றுக்கிறாருன்னு தெரியறது. அர்த்தபேதேன பின்னாக யத் யுகபத் பாஷண ஸ்பிருஷா. அப்போது அர்த்தம் எப்போ பின்னமாக இருக்கோ அங்கே சப்தம் வேறு வேறையாகத்தான் இருக்கணும் அப்படின்னு ஒத்துன்றாரோ அப்படின்னா அந்த பட்சத்துக்காக சமர்த்தனம் பண்ணுறார். ஏகசப்தா சகதுச்சரிதா சகதர்த்தம் கமயதி நது ஏகோச்சாரண அபன்னுத பேதா அப்பி சிருஷ்டஸ்ய உபயத்ர தாத்பர்ய கிராஹக சத்பாவே அபாவேவா. ஸோ இந்த இடத்துல எப்படி அர்த்தம் பண்ணிக்கணும்னா, சிருஷ்டமான பதத்துக்கு உபயத்ர தாத்பர்ய கிராஹக சத்பாவே ரெண்டு அர்த்தத்திலையும் தாத்பரியம் இருக்குன்னு ஒத்துண்டாலும் சரி, இல்லை அபாவேவா இல்லைன்னு ஒத்துண்டாலும் சரி, ரெண்டு விஷயத்திலையும் தாத்பரியம் இல்லை அவனுக்கு அப்படின்னு சொன்னாலும் ஏகசம்பந்தி ஞானஸ்ய அபரசம்பந்தி ஸ்மாரகத்வாத். இந்த ஒரு நியாயம் சாஸ்திரங்களில் நம்ம ஒரு விஷயம் சொன்னோம் அப்படின்னு சொன்னால் தத் சம்பந்தமான விஷயம் நமக்கு ஸ்மிருதியில் ஏற்படும். அந்த மாதிரியாக உத்புத்த ஸ்வசம்ஸ்காரேன அந்த சப்தம் சொன்ன உடனே அதனுடைய ரெண்டு அர்த்தங்களும் இவனுக்கு மனசில் ஆறுது இல்லையா, அந்த ஒரு சம்ஸ்கார வசத்தினால துவயோஹோ யுகவத் உபஸ்திதி ரெண்டு அர்த்தங்களுடைய எண்ணமும் இவனுக்கு ஏற்படுறது. அதனால் சகர்த் இத்தியாதி நியமவசாத் சதிருஷ நானா சப்த போதா. சகிருத் ஒரு தடவை சொன்னது அப்படிங்கிற நியமம் சிருஷ்டத்தில் அந்த பதத்தை திரும்ப திரும்ப சொன்னான்னா ஆவர்த்தின்னு முன்னாடியே சொன்னோம். அப்படி இல்லாமல் சகிருத் ஒரு தடவை சொன்னதுனால என்னாச்சுன்னா சதிருஷ நானா சப்த போதா, அதே மாதிரியான பலவித சப்தங்கள் அங்கே இருக்குது அப்படின்னு அந்த சப்தத்தில் இந்த நியமத்தினால ஒத்துக்கலை. எந்த நியமத்தினால? அர்த்தம் வேறையாக இருப்பதனால சப்தம் வேறேன்னு ஒத்துக்கலை. ஏக சம்பந்தி ஞானம் அப்புற சம்பந்தி ஸ்மாரகம் அப்படிங்கிற நியமத்தினால எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னு ஒரு சமர்த்தனம் பண்ணுறார். இப்போது இந்த சிருஷ்டமான பதத்தில் அப்போது சர்வதோ மாதவ பாயாத் அப்படிங்கிற இடத்துல ரெண்டு அர்த்தமும் சிவரூப அர்த்தமும் சரி இல்லை விஷ்ணு பரக்கமான அர்த்தமும் சரி ரெண்டுமே பிரகிருதம்னு எடுத்துக்கிறோம். பிரகிருதம் அப்படின்னா எதுக்காக எந்த விஷயத்தை சொல்ல வந்தாரோ அந்த விஷயத்தை சொல்லக்கூடிய சப்தங்கள் அர்த்தம் இந்த சப்தங்கள். அப்போ என்னாச்சு, பகவஸ்துதி தேவதாஸ்துதி அப்படின்னு நம்ம எடுத்துட்டோம் அப்படின்னால் அங்கே உமாதவா இல்லை மாதவா ரெண்டுமே பிரகிருதமாக ஆயிடுத்து. ரெண்டு அர்த்தமும் இங்கே வாச்சியமாகத்தான் தெரியறது அப்படின்னு ஒத்துக்கிறோம். வாச்சியமாக தெரியறதுனுடைய தாத்பரியம் என்ன அப்படின்னா அபிதா வியாபாரத்தினால தெரிகிறது. அப்ஜேன தொன்முகம் துல்லியம் அப்படின்னு ஒரு ஸ்லோகம். தாமரையை மாதிரி நாயிகா முகம் இருக்கு, அல்லது சந்திரன் மாதிரி இருக்கு. அப்ஜஹான்னு சொன்னால் ஜலத்திலேருந்து உண்டானதுனால சந்திரனுக்கும் அப்ஜஹான் பெயர். அப்ஜம் நபும்சலிங்கத்தை சொன்னோம் அப்படின்னா தாமரை. இங்கே நாயிகாமுக வர்ணனம் அப்படிங்கிற இடத்துல அப்பிரகிருதமாக இருக்கக்கூடிய அந்த அர்த்தத்தில் சிருஷ்டமான பதத்தை உபயோகப்படுத்துகிறார். அப்ஜேன தொன்முகம் துல்லியம். இந்த மாதிரி இடத்துலையும் அந்த சப்தம் இருக்கே அப்ஜங்கிற சப்தம் வாச்சியமாகவே தான் சொல்லப்படுறது. அதனுடைய அர்த்தம் ரெண்டுமே அபிதா வியாபாரத்தினால தான் சொல்லப்படுறது. இதில் வரைக்கும் அதனால் பொதுவாக சிரேஷத்தில் என்ன விருத்தி இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால், எத்யபி ரெண்டு அர்த்தம் தெரிஞ்சாலும் கூட ரெண்டு அர்த்தமுமே அது பிரகிருதமாக இருக்கட்டும் இல்லை அப்பிரகிருதமாக இருக்கட்டும் ரெண்டு அர்த்தமும் அங்கே அபிதா வியாபாரத்தினால தான் தெரியும். இது அந்த சேஷத்தில் உள்ள விஷயத்தில் ஒன்றா விசாரம் இருக்கே தவிர சேஷத்தில் அபிதாவிருத்தி அப்படிங்கிறத எல்லாரும் ஒத்துன்ட்ருக்கா. அப்போ விற்பி விசாரம் இந்த சேஷே விற்த்தின்னு எதுக்காக கொடுத்தோம்? இது சிம்பிளாக முடிஞ்சுடுத்தேன்னா இதுக்கு அப்புறம்தான் ஒரு சமமே இருக்குது. இந்த சேஷையை அடிப்படையாக கொண்டு மூணாவது ஒரு விஷயத்தை சொல்கிறார் அப்பே தீட்சிதர். பிரகிருதா பிரகிருத ஸ்லேஷம் அப்படின்னு ஒன்று எடுக்கிறார். ராஜா ஹரதி லோகஸ்ய ஹிருதயம் மிருதுலை கரைஹி அசோ உதயமாரூட ரக்தமண்டல ராஜா ஹரதி லோகஸ்ய ஹிருதயம் மிருதுலை கரைஹி. உதயமாரூட ராஜா மிருதுலைஹி கரைஹி ஹிருதயம் ஹரதி.
உதயத்தை அடைஞ்ச பட்டாபிஷிக்தனாக ஆன அரசன் ரொம்ப கம்மியான டாக்ஸ் வரி வசூலால் மிருதுலைஹி கரைஹி ஹிருதயம் ஹரதி மக்களுடைய மனதை கவர்ந்தார். ஸோ ராஜ வர்ணனை இங்கே பிரகிருதம். அப்பிரகிருதம் என்ன? ராஜாங்கிற சப்தத்துக்கு சந்திரன் ஒரு அர்த்தம் உண்டு. அதனால் சந்திரன் எப்படி இருக்கார் அப்படின்னா, உதயமாரூடா சந்திரஹா காந்திமான் ரக்தமண்டலா, சிவப்பாக இருக்கக்கூடிய அந்த சந்திரன் ரொம்ப காந்திமானாக இருக்கார். அவர் மிருதுலமான அந்த சாஃப்டான தன்னுடைய கிரணங்களால் மக்களுடைய மனதை கவருகிறார். இது இங்கே அப்பிரகிருதம். அதை சொல்ல வரலை கவி அப்படின்னு. அதை சொல்ல வரலேங்கிறதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா, அங்கே பிரகரணாதிக்கம் ராஜ வர்ணனை அப்படிங்கிறதுனால. ஆனால் அதே சப்தத்தினால அது சிருஷ்டமான பதம், ரெண்டு அர்த்தத்தை தரக்கூடிய பதம் உதயம், இந்த ராஜா, ரக்த மண்டலஹா, இந்த பதம் கரசப்தம், கரைஹி அப்படிங்கிறது கிரணம்னு ஒரு அர்த்தம் உண்டு, டாக்ஸ்னு அர்த்தம் உண்டு. இந்த பதங்களால் ரெண்டாவது அர்த்தம் தெரிகிறது, அது அப்பிரகிருதமான அர்த்தம். இப்போ இது சிருஷ்டமான பதமாக எடுத்தா, ஸோ ஸ்லேஷே கா விருத்திஹி அப்படின்னு இப்போ விசாரம். முதல்ல என்ன ஒரு அர்த்தம் உண்டோ, பிரகிருதமான அர்த்தம் உண்டோ, அது அபிதா வியாபாரத்தினால தெரிகிறது. ரெண்டாவது என்ன அர்த்தம் தெரிஞ்சதோ சந்திரன் விஷயமாக, அது வியஞ்சனா வியாபாரத்தினால தான் தெரியும் அப்படின்னு காவிய பிரகாசக்காருடைய வாக்கியம் இது. அநேகார்த்தஸ்ய சப்தஸ்ய வாச்சகத்வே நியந்திரிதே சம்யோகாத்யைஹி அவாச்சியார்த்த தீக்ருத் வியாபிருதிஹி அஞ்சனம். அநேகார்த்தஸ்ய சப்தஸ்ய நம்ம சிருஷ்ட சப்தங்கள், ஒரே பதத்துக்கு நிறைய அர்த்தம் இருக்குது. அந்த மாதிரியான சப்தங்களில் வாச்சகத்வே நியந்திரிதே, வாச்சகம்னு சொல்கிறோம். ராமருக்கு தசரதர் அப்பா, அதனால் ராமர் பையனாக ஆயிடுறார். ராமர் பக்கத்தில் லவகுஷால் உட்கார்ந்துருக்கா அப்படின்னா இப்போ ராமர் அப்பாவாக ஆயிடுவார் இல்லையா? ராமர் பக்கத்தில் சீத்தை நிற்கிறா அப்படின்னா ராமர் இப்போது கணவனாக ஆயிடுவார். ஸோ பக்கத்தில் அவர்கிட்ட எல்லாமே இருக்குது, ஆனால் பக்கத்தில் யார் இருக்காலோ அவளை வச்சுண்டு இவர் இப்போ கணவர், இப்போ அப்பா, பையன் சொல்கிற மாதிரி சப்தம் ஒன்று தான். அது எந்த அர்த்தத்துக்கு பக்கத்தில் இருக்கோ, எந்த அர்த்தத்தை சொல்கிறதோ அதை அடிப்படையாக கொண்டு இது வாச்சகமான சப்தம். இப்போ அதே சப்தம் வெஞ்சகமான சப்தம், அதே சப்தம் லாட்சணிகமான சப்தம் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். இப்போது இங்கே ஒரே சப்தம்தான். என்ன சப்தம்? ராஜா ஹரதி லோகஸ்ய. இந்த ராஜாங்கிற சப்தம் வாச்சகமாகவும் இருக்குது, வெஞ்சகமாகவும் இருக்குது அப்படிங்கிறது காவிய பிரகாசக்காரர். அது எப்படி? முன்னாடி சொன்னே சிருஷ்டமான பதங்கள் ரெண்டுமே வாச்சியமான அர்த்தம்தான், அதனால் வாச்சகம்தானே ரெண்டுத்துக்கும் சொல்ல முடியும் அப்படின்னு கேள்வி வர, இல்லை வாச்சகத்தை நாங்கள் நியந்திரணம் பண்ணிட்டோம், இந்த சப்தத்தை தான், இந்த அர்த்தத்தை தான் சப்தம் சொல்லும் அப்படின்னு தீர்மானம் பண்ணிட்டோம். எதனால்? சம்யோகாத்யைஹி, சம்யோகம் முதலியவைகளால். ஸோ ஒரு கட்டுப்பாடு கொண்டு வரார். இந்த சம்யோகங்கள்லாம் என்ன அப்படிங்கிறத கீழே பர்திருஹரியினுடைய ஸ்லோகம் வாக்கியபதியத்தில் சம்யோகா விப்ரயோகஸ்ச சஹச்சரியம் விரோதிதா அர்த்தா பிரகரணம் லிங்கம். பொதுவாக நம்ம இந்த பிரகரணத்தை தான் பொதுவாக எல்லா இடத்துலையும் கான்டெக்ஸ்ட்னு சொல்லிட்டு இருப்போம். அது மட்டும் காரணம் இல்லை, எப்பொழுதும் சேர்ந்தே ஒன்று இருக்குன்னு சொன்னால் சசங்க சக்கரோ ஹரிஹின்னு உதாரணம் கொடுக்குறார். இந்த ஹரி சப்தத்துக்கு நிறைய அர்த்தங்கள் உண்டு. விஷ்ணுன்னு அர்த்தம், இந்திரன் அர்த்தம், குரங்கு, நிறைய அர்த்தம் இருக்குது. அப்போ இங்கே ஹரிஹின்னு சொன்னால் விஷ்ணுன்னு எடுத்துக்கிறோம். ஏன் எடுத்துக்கிறோம்னா சசங்க சக்கரஹா ஹரிஹி அப்படின்னு அந்த சப்தத்தில் சங்கு சக்கரத்துடன் கூடியவர் அப்படிங்கிறதுனால சங்கு சக்கரத்தோடு சேர்ந்தே இருக்கக்கூடியவர் யாருன்னா விஷ்ணு தான். அப்போ சம்யோகம் அப்படிங்கிறதுனால அங்கே விஷ்ணு. அதே மாதிரி அசங்க சக்கரோ ஹரிஹி சொன்னாலும் விஷ்ணு தான். வியோகத்தினால அந்த சங்க சக்கரம் இல்லாதவர் யார் அப்படின்னா சேர்ந்தே இருக்கிறதான பிரிஞ்சிருக்கான்னு சொல்ல முடியும். அதனால் வியோகத்துக்கும் அதே ஹரிஹி, அசங்க சக்கரோ ஹரிஹி அப்படின்னு சொன்னாலும் விஷ்ணுன்னு அர்த்தம். இப்படி பல காரணங்கள். அதில் பிரகரணம் அப்படிங்கிறது பொதுவாக நம்ம ஸ்லோகங்களில் பிரகரணம் காரணமாக சொல்லுவோம். இப்படி இந்த சம்யோகாத்யைஹி. அப்போ இந்த ராஜாஹரதி லோகஸ்ய அப்படிங்கிற இடத்துல இந்த சப்தம் எந்த அர்த்தத்தை சொல்கிறது அப்படின்னு சொன்னால், ஓஹோ இது என்ன பிரகரணம்? ராஜவர்ணனம். ராஜவர்ணனம் பிரகடனமாக இருக்கும்பொழுது ராஜாங்கிற சப்தத்துக்கு சந்திரங்கிற அர்த்தத்தை வாங்கிக்க வேண்டாம், ராஜாங்கிற அர்த்தத்தை தான் வாங்கிக்கணும் அப்படின்னு தீர்மானம் பண்ண பிறகு வாச்சகத்தை. அப்போ என்னது? இந்த சப்தம் ராஜாங்கிற சப்தம் எதனுடைய வாச்சகம் அப்படின்னு கேட்டேன்னா அரசன் அப்படிங்கிற அர்த்தத்தினுடைய வாச்சக சப்தம் அப்படின்னு தீர்மானம் ஆயிடுத்தா. அதன் பிறகு இன்னொரு அர்த்தம் நமக்கு தோன்றது. ஏன்னா அந்த இடத்துல உள்ள எல்லா பதங்களுடைய அமைப்பு அந்த மாதிரி கவி என்ன பண்ணியிருக்கார்,
அந்த மாதிரி பதங்களாக போட்டிருக்கார். அசௌ உதயமாரூடா, உதயத்தை அடையவர். அந்த மாதிரி காந்திமான் ரக்த மண்டலா, ஹரதி கரைஹி ஹரதி மிருதுலைஹி கரைஹி, இந்த பதங்கள்லாம் பார்க்கும்பொழுது ராஜாங்கிற சப்தத்துக்கு கொஞ்சம் அப்பிரசித்தமாக இருந்தாலும் சந்திரங்கிற அர்த்தம் உண்டு. அதனால் சந்திரங்கிற அர்த்தம் பண்ணால் கூட இது ஒத்து வர்றதே அப்படின்னு ரெண்டாவது அர்த்தம் என்ன தெரியறதோ சகதியாளுக்கு, அந்த அர்த்தத்துக்கு வாச்சியார்த்தன் பேர் கிடையாது. அது வாச்சியார்த்தம் இல்லையேன்னா அந்த சப்தம் இப்போ வாச்சகம் இல்லை. அதனால் அந்த அர்த்தம் இருக்கே அரசன், இது சந்திரங்கிற அர்த்தம் இருக்கே அது அவாச்சியார்த்தம். அந்த அவாச்சியார்த்தம் அவனுடைய மனசில் ஏற்படுறது அப்படின்னால் அந்த அர்த்தத்தை இந்த சப்தம் எப்படி சொல்லும் அப்படின்னால் வெஞ்சனா வியாபாரத்தினால்தான் சொல்லும். எப்போ வெஞ்சனா வியாபாரத்தினால் சொல்கிறதோ அப்போ அந்த அர்த்தம் வெங்கியார்த்தம். அப்போது ராஜாங்கிற சப்தமே இப்போது வெஞ்சக சப்தமாக இருக்குது. அப்போ சிருஷ்டமான பதம்தான் ராஜாங்கிறது. ஆனால் ராஜாங்கிற அரசங்கிற அர்த்தம் சொல்லும் பொழுது அது அபிதா வியாபாரத்தினால அந்த அர்த்தத்தை சொல்கிறது. அதே சப்தம் சந்திரன் அப்படிங்கிற அர்த்தத்தை சொல்லும்பொழுது, விங்கியார்த்தத்தை சொல்லும்பொழுது அங்கே அபிதா வியாபாரம் இல்லை, அபிதா விருத்தி இல்லை, அங்கே வெஞ்சனாவிருத்தி அப்படிங்கிறத அவசியம் ஏற்றுக்கணும் அப்படின்னு இந்த காரிக்கையில் காவிய பிரகாசக்காரர் தீர்மானம் பண்ணுறார். சம்யோகாதிபிஹி அர்த்தாந்தராபிதாயகத்வே நிவாரித்தேபி அநேகார்த்த சப்தஸ்ய எது கொஜித் அர்த்தாந்தர பிரதிபாதனம் தத்ர ந அபிதா. அது காரணம்லாம் தீர்மானம் பண்ணுறார். அங்கே ரெண்டாவது அர்த்தத்தை அபிதா சொல்லாது. ஏன்? நியமனாத்து தஸ்யாகா, அபிதாவை சம்யோகாதிகளால் நியந்திரணம் பண்ணியாச்சு. இங்கே இதுதான் கான்டெக்ஸ்ட் பிரகரணம் அப்படிங்கிறதுனால இந்த அர்த்தம்தான் வாச்சியார்த்தம் அப்படின்னு தீர்மானம் பண்ணதுனால அடுத்த இன்னொரு அர்த்தத்தை அபிதா வியாபாரம் சொல்லாது. அடுத்தது அப்போ லக்ஷணாவால் வச்சுக்கலாமா? நச்ச லக்ஷணா முக்கியார்த்த பாதாதி அபாவாத். லக்ஷணா வரணும்னா சில சிரமங்கள்லாம் புரோட்டோக்கால்லாம் உண்டு. இதெல்லாம் இருந்தால் தான் அது நடக்கும். அதெல்லாம் இங்கே இல்லை. முக்கியார்த்த பாதம், யோகம், அப்புறம் பிரயோஜனம் இதெல்லாம் சொல்லிகிட்டு இருக்கா, அதெல்லாம் இங்கே இல்லை. அதனால் லக்ஷணாவும் வராது. அப்போது இந்த அர்த்தம் எப்படி தெரியறதுன்னா அபித்து அஞ்சனம் வியஞ்சனமேவ வியாபாரா. அப்போ இங்கே விற்த்தியாக இந்த வியஞ்சனா வியாபாரத்தை தான், வியஞ்சனாவிற்த்தியை தான் ஒத்துக்கணும் அப்படின்னு ஒரு ஸ்லோகம். பத்ராத்மனா துருதுரோக தனோகோன்ட்டு இந்த ஸ்லோகத்தில் யானையும் வர்ணிக்கிறார், ராஜாவையும் வர்ணிக்கிறார். ஸோ இந்த உள்ள எல்லா பதங்களும் அரசனுக்கும் பொருத்தமாக இருக்கும், யானைக்கும் பொருத்தமாக இருக்கும். எது பிரகிருதம் நம்ம எடுத்துக்கிறோமோ அந்த இடத்துல அபிதாங்கிறது விற்பி, எது அப்பிரகிருதம் எடுத்துக்கிறோமோ அங்கே வெஞ்சனாங்கிற விற்த்தியை ஒத்துக்கணும் அப்படின்னு காவிய பிரகாசக்காரருடைய பட்சம். இந்த விஷயத்தில் இது தீர்மானம் பண்ணுறார். ஏன்னா காவிய பிரகாசக்காரருடைய வாக்கியம் அப்படிங்கிறது சாகித்ய சாஸ்திரத்தில் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். எப்படி பாணினி சொன்ன விஷயத்தை கண்டனம் பண்ணுறதோ இல்லை மகாபாஷுடைய வாக்கியத்தை கண்டனம் பண்ணுறதுங்கிறது அவ்வளோ சுலபமாக இல்லையோ, அதுபோல் அலங்கார சாஸ்திரங்களில் காவிய பிரகாசனுடைய வாக்கியம் ரொம்ப மகத்துவத்தை உடையது. அவர் இந்த மாதிரியாக அநேகார்த்தமான சப்தங்கள் எப்படி விற்த்தியை கொண்டதாக இருக்குது அப்படின்னு விசாரம் பண்ணி எங்கே வாச்சக நியந்திரணம் ஆயிடுத்தோ அங்கே ரெண்டாவது அர்த்தம் அபிதாவால் தெரியாது, வெஞ்சனாவால்தான் தெரியும்னு தீர்மானம் பண்ணி இந்த உதாரணத்தையும் கொடுத்துருக்கார். ஸோ இங்கே இருக்கக்கூடிய எல்லா பதங்களும் சிருஷ்டமான பதங்கள். அதனால் சிரேஷய விற்த்திகின் இந்த தலைப்பில் வேற எங்கேயோ போகிறேன்னு நினச்சிக்க வேண்டாம். இங்கே எல்லாமே பதங்கள் சிரேஷமான பதங்கள். இதில் முதல் அர்த்தம் நம்ம ராஜான்னு எடுத்துட்டோம் அப்படின்னால் அது இது அபிதா வியாபாரத்தினால் தெரிகிறது. ரெண்டாவது அர்த்தம் யானைன்னு எடுத்துட்டோம் அப்படின்னால் அது வெஞ்சனா வியாபாரம். ஆனால் இதுதான் நான் முன்னாடி சொன்னேன். அப்பே தீட்சிதர் பின்னாடி காவிய பிரகாசக்காரருக்கு அப்புறம் வந்தவர். அப்பே தீட்சிதர் குவளையானந்தத்தில் இந்த ஒரு உதாரணம் கொடுக்கிறார். சர்வதோ மாதவ பாயாத் அப்படிங்கிறது பிரகிருத ஸ்லேஷம், அப்ஜேன துன்முகம் துல்லியம் அப்படிங்கிறது அப்பிரகிருத ஸ்லேஷத்துக்கு உதாரணம். மூன்றாவது உச்சரத் போரி கீழாத சுஷுபே வாகினீபதிஹி. வாகினி அப்படின்னு சொன்னால் நதின்னு அர்த்தம் உண்டு, சைன்யம்னு அர்த்தம் உண்டு. ஸோ வாகினீபதி சேனாபதியோ இல்லை சமுத்திரராஜனோ சுஷுபே சோபிக்கிறான். எப்படி? உச்சரத் பூரி கீலாலஹா. கீலால சப்தத்துக்கு ரெண்டு அர்த்தம் உண்டு, ரத்தம் ஜலம். ஸோ சைன்யாதிபதி சேனாபதின்னு வாங்கின்றால் ரத்தம் சொட்ட இருக்கவே யுத்தம் பண்ணி அப்படி வரவே அதுதான் அவனுக்கு அழகு. சமுத்திரம் வாங்கின்றால் அப்படியே அலை பொங்கிறது. உச்சரத் பூரி கீலாலஹா, அதிகமான அலை பொங்கிறதுனால சமுத்திரம் சுஷுபே சோபிக்கிறதுன்னு ரெண்டு அர்த்தம். இதில் ராஜ வர்ணனம் பிரகிருதம்.
இன்னொரு இந்த சமுத்திர வர்ணனம் அப்படிங்கிறது அப்பிரகிருதம். இந்த பிரகிருதம்ங்கிற ஒரு ஸ்லேஷத்தை மெனக்கெட்டு எடுக்கிறார் தீட்சிதர். அதை எடுத்து இந்த இடத்துல அவெல்லாம் அதனுடைய அர்த்தத்தை எழுதியிருக்கேன். ஸோ இந்த இடத்துல பிராஞ்சா எதத்திர பிரகிருத உதாரணே சப்தசக்தி மூலத்வனிம் இச்சந்தி பிராஞ்சா தத் பிரகிருத அபிதான மூலகஸ்ய உபமாதேஹே அலங்காரஸ்ய விங்கியத்வாபிப்பிராயம் நது அப்பிரகிருதார்த்தஸ்யைவ விங்கியத்வாபிப்பிராயம் அப்படின்னு அவள் சொன்ன விஷயத்துக்கு ஒரு சமாதானம் சொல்கிறார். முன்னாடி ஸ்லோகத்தில் பத்ராத்மனோங்கிற ஸ்லோகத்தில், இல்லை இந்த ராஜாஹரதி லோகஸ்யங்கிற ஸ்லோகத்தில் பிரகிருதம் அப்படிங்கிற இடத்துல பிரகிருதம் அபிதாவிற்த்தினால அப்பிரகிருதம் வெஞ்சனாவிற்த்தினாலேன்னு என்ன சொன்னாலோ முன்னாடி இருந்தவாள்லாம், அங்கே வாஸ்தவத்தில் பிரகிருதம் ரெண்டுமே அபிதாவிற்த்தினால்தான் தெரியும். அப்போ அவெல்லாம் வெஞ்சனாவிற்த்தின்னு சொன்னாலே அப்படின்னா இல்லை, அதுலேருந்து தெரியக்கூடிய ஒரு உபமை இருக்குது பாருங்கோ. என்னது? இந்த சந்திரனும் அரசனும் ஒரே மாதிரி இருக்கா. இந்த அரசன் எப்படி இருக்கான்னா சந்திரன் மாதிரியே இருக்கார். எப்படி? சந்திரன் என்ன பண்ணுறார்? முதலைஹி கரைஹி ஹிருதயம் ஹரதி. இவரும் அதே மாதிரி மிருதுலமான கரங்களால் ஹிருதயத்தை அபகரிக்கிறார். அதனால் இந்த அரசன் சந்திரனை போல இருக்கான்கிற என்ன ஒரு உபமையானது தெரியறதோ விங்கியமாக, அந்த உபமையானது வெஞ்சனா வியாபாரத்தினால தான் தெரியும் அப்படிங்கிறத மனசில் வச்சுன்னு அவள் சொன்னாலே தவிர நது அப்பிரகிருதார்த்தசேவ விங்கியத்வாபிப்பிராயம்னு அவளுடைய அபிப்பிராயத்தை அவர் கொஞ்சம் நுழைச்சி பேசுகிறார். வாஸ்தவத்தில் ரொம்ப கிளியராக சொல்லிட்டார் காவியப்பிரகாசகாரர். இருந்தாலும் தீட்சிதர் அந்த அர்த்தத்தில் அவள் சொல்லியிருக்கணும்னு எனக்கு தோன்றது. ஏன்? அப்பிரகிருதார்த்தஸ்யாபி சப்தசக்தியா பிரதிபாத்தியஸ்ய அபிதேயத்வ அவசியம் பாவேன व्यक्ति அனபேட்சணாத். வெஞ்சனா வியாபாரம் எங்கே ஒத்துக்கிறோம் சாஸ்திரங்களில்? அதாவது அபிதா வியாபாரத்தினால சொல்ல முடியாது அப்படின்னு சொன்னாதானே அபிதா வியாபாரத்தால் சொல்ல முடியும். ஏன்னா அந்த சப்தம் நானார்த்தகமான சப்தம். ராஜான்னு சொன்னால் ரெண்டு அர்த்தமும் உண்டே, பயோரமணியும் சொன்னால் ரெண்டு அர்த்தமே தெரியறதே. அதனால் பிரதிபாத்தியஸ்ய அபிதேயத்வ அவசியம் பாவேன சப்தசக்தியினாலேயே நேரடியாக தெரியும் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது இன்னொரு வியாபாரத்தை அங்கே ஒத்துக்க வேண்டாம். ஸோ அவர் கொடுத்த உதாரணம் அசா உதயமாரூடா இத்தியாதோ பிராகரணிக்கே அர்த்தே பிராகரணிகவத் அப்ராகரணிகேபி ராஜகரமண்டலாதிசப்தானாம் பரஸ்பர அன்வய யோக்ய நிருபதி தத்கிராஹ்யதன தேசாதிவாச்சகானாம் சமபிவ்யாஹாரரூபம் அபிதா நியாமகம் அஸ்தி இத்யர்த்தத்வயஸ்யாபி பிராகரணிகத்வைவ பிராகரணிக ரூபத்வேபி உபயத்திர அபிதேவ வியாபாரஹா அப்படின்னு ஒரு நியமத்தை கொண்டு வரார். சமபிவ்யாஹாரம் அப்படின்னு ஒரு விஷயத்தை இங்கே தீட்சிதர் இந்த ஒரு சமபிவ்யாஹாரம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தினாலே அங்கே ரெண்டு அர்த்தமே நமக்கு அபிதா வியாபாரத்தினால தெரியும். சாஸ்திரங்களில் பொதுவாக கௌரவம் லாகவம் அப்படின்னு ஒரு விஷயத்தை ஒத்துக்கிறா. எங்கேயுமே கௌரவம் அப்படிங்கிறது தோஷமாக எடுத்துக்கிறா. பல விஷயங்கள் பண்ணி இல்லை பல விஷயங்களை கல்பித்து ஒரு விஷயத்தை கொண்டு வரணும், தீர்மானம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால் அங்கே அதை சுலபமாக கொண்டு வர முடிஞ்சால் அதை நம்ம எடுத்துக்கணும். அது லாகவம் அப்படிங்கிற பட்சம் ஆசிரிய யோக்கியமாக இருக்குன்னு. அதனால் ரெண்டு வியாபாரத்தை சொல்லி நீங்கள் சிரமப்படுறதை விட அபிதா வியாபாரத்தினாலேயே பிரகிருதமும் தெரியும் அப்பிரகிருதமும் தெரியும். அப்போ அப்பிரகிருதம் எப்படி தெரிஞ்சதுன்னா சமபிவ்யாகாரம். அதே ஸ்லோகத்தில் தகுந்த மாதிரியான ரெண்டாவது அர்த்தம் தெரியக்கூடிய பதங்கள்லாம் பக்கத்திலே இருக்கு இல்லையா? அந்த ஒரு காரணத்தினால ரெண்டாவது அர்த்தம் அவனுக்கு பிரதிபையை உடையவனுக்கு தெரியறது. பிரதிபை இல்லாதவனுக்கு வாச்சார்த்தம் பிரகரணத்தை பார்க்குறான், ஓஹோ இங்கே அரசனை பற்றி சொல்லிட்டு வர்றதா, அரசனை பற்றி சொல்லிட்டு போவோம். ஸோ அப்போ வெஞ்சனா வியாபாரத்தினால என்ன அர்த்தம் தெரியறதோ அது அவனுக்கு தெரியணுங்கிற அவசியம் இல்லை. தெரிஞ்சுட்டான் அப்படின்னா ரசிச்சுட்டு போக போகிறான். அப்போ அது சமபிவ்யாகாரம் அப்படிங்கிற அந்த பதங்களுடைய பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய தன்மையினால ரெண்டாவது அர்த்தமும் தெரியும். அப்போ அங்கே அபிதா வியாபாரத்தினாலேயே அந்த அர்த்தம் தெரியறதுன்னு ஒத்துக்கலாம் சிலேஷத்தில். இதில் ரெண்டு விதமான பூர்வபட்சத்தை எடுத்துக்கிறார் ரசங்காதரத்தில் ஜெகநாதர், பண்டித ஜெகநாதர். ஒரு பூர்வபட்சம் என்ன அப்படின்னா, ஒருத்தர் இந்த சாஸ்திர ரீதியில் இருக்கிறதுனால இந்த அர்த்தம் இது எல்லாமே முன்னாடியே இது ஆரம்பிக்கும் போதே சொன்னேன், சப்தத்துக்கும் அர்த்தத்துக்கும் சம்பந்தத்தை நம்ம ஒத்துக்கிறோம். ஏன்னா ரிசல்ட்டை வச்சுட்டு இந்த சப்தம் நான் சொன்னால் ஃபோன் சொன்னால் எல்லாருக்கும் ஃபோன் நன்னா புரியறது. அப்போது இந்த சப்தத்துக்கும் அந்த அர்த்தத்துக்கும் ஒரு சம்பந்தம் இருக்குதுன்னு தீர்மானம் பண்ணுறோம். அப்போது இந்த அர்த்தம் இந்த சப்தத்துக்கு ஒரு நடுவில் என்ன கனெக்ஷன் இருக்கோ அந்த வியாபாரம், இந்த வியாபாரத்தில்
என்ன மாதிரியான வியாபாரங்கள்லாம் ஒத்துக்கணும்னு மற்ற சாஸ்திரக்காரெல்லாம் ரெண்டோட முடிச்சுட்டா. அபிதா லட்சணா போரும், எந்த ஒன்றா சொல்லுங்கோ லட்சணாவோட தீர்மானம் பண்ணிவிட்டா. வையாக்கரனாலும் ஆலங்காரிக்காலும் வெஞ்சனாங்கிற ஒரு விற்த்தியை ஒத்துக்கிறா. அப்போ என்னாச்சு, இந்த விற்த்தியை ஒத்துக்கும்போது சில நியமங்களை அவெல்லாம் அந்த நியமப்படி இதெல்லாம் கல்பிக்கிறா. நம்ம புத்தியிலே இதெல்லாம் நடக்கிறது, இந்த அர்த்தம் எப்படி வாங்கிக்கிறோம், அந்த உள்ள என்னெல்லாம் நடக்கிறது வேலை. அப்போ சில கல்பனைகள் வரும்பொழுதோ அதில் ஒரு லாஜிக்கும் வேண்டியிருக்கு. இப்போ இங்கே சொல்கிறார், நானார்த்தகஸ்ய சப்தஸ்ய சர்வேஷு அப்படி அர்த்தேஷு சங்கேத கிரகஸ்ய துல்யத்வாத் சப்தஸ்ரவணானந்தரம் பிரதமம் சர்வேஷாம் அப்படி அர்த்தானாம் உபஸ்திதி. நான் இப்போது ஒரு சப்தம் சொன்னேன், பயஹா இல்லை ராஜா அப்படின்னு சொன்னார். எல்லாருக்கும் அதனுடைய பல அர்த்தங்கள் புரிகிறது. அப்போது அதனுடைய அர்த்தம் என்னெல்லாம் உண்டோ, ஹரிஹின்னு சொன்னால் அது வானரம், இந்திரன், விஷ்ணு, என்னெல்லாம் அர்த்தம் உண்டோ அது எல்லாம் நமக்கு புரியறதா. அப்புறம் சொன்னவனுடைய அர்த்தம் தாத்பரியம் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு சந்தேகம் வர்றது. பயஹா ஆணைய அப்படின்னு சொன்னார். பயஹா ஆணையன்னு சொல்லும்பொழுது என்ன கொண்டு வர சொல்கிறாருன்னு தெரியல. ஏன்னா அவனுக்கு பயஹாங்கிற சப்தம் கேட்ட உடனே ஜலம் தோணித்து பாலும் தோன்றது. பய சப்தத்துக்கு ரெண்டு சாமர்த்தியம் உண்டு. உடனே என்ன பண்ணுறான் அவன், சொல்கிறவனுடைய பயஹா ஆணைன்னு சொல்கிறவனுக்கு எந்த அர்த்தத்தில் தாத்பரியம் இருக்குது அப்படின்னு என்ன பண்ணான், சந்தேகம் வந்த உடனே தாத்பரிய நிர்ணாயகம் பிரகரணாதிகம் பரியாலோச்சதே. தாத்பரியம் எங்கே, சொல்கிறவனுடைய தாத்பரியம் எந்த அர்த்தத்தில் அப்படிங்கிறதுக்காக சஞ்யோகம் விப்ரயோகம் இதெல்லாம் பார்க்குறான், பிரகரணத்தெல்லாம் பார்க்குறான். பிரகரணாதி பரியாலோச்சனேன தாத்பரிய ஞானம், அவனுக்கு வேண்டியது தாத்பரியம்தான். அந்த தாத்பரிய ஞானத்துக்காக இவர் இப்போ எந்த கான்டெக்ஸ்டில் பேசுகிறார், எந்த விஷயத்தில் எங்கேருந்துன்னு பேசுகிறார் அப்படின்னு பார்த்துட்டு, ஓஹோ தர்ப்பணத்துக்காக உட்கார்ந்துருக்கார், பயஹா ஆணையன்னு சொன்னார்னா உடனே புரிஞ்சுட்டான். அங்கே போய் பாலை கொண்டு கொடுத்தாருன்னா திட்டுவார். அப்போது பயஹா ஆணையங்கிறதுக்கு தாத்பரியம் எங்கன்னா ஜலத்திலேன்னு புரிஞ்சுக்கிறான். எதனால் புரிஞ்சுக்கிறான், பிரகரணாதி வசாத், எங்கே உட்கார்ந்துட்டு பேசுகிறார் அப்படிங்கிறத வச்சுட்டு ஜலத்தை கொண்டு போய் கொடுக்குறான். தேனை ஏகார்த்த மாத்திர விஷயிக்க உபஸ்திதி. எத்யபி அந்த பயஹாங்கிற சப்தத்துக்கு ரெண்டு அர்த்தம் இருந்தாலும் இப்போ ஜலந்தான் அர்த்தம் அப்படின்னு அந்த அர்த்தத்தை அவன் வாங்கிட்டான். முதல்ல ரெண்டு அர்த்தம் வந்தது, அப்புறம் அவர் எங்கே உட்கார்ந்துருக்கார் அப்பா அப்படின்னு பார்த்துட்டோ தீர்த்தம் தான் கேட்குறார் அப்படின்னு கொண்டு போய் கொடுக்குறான் இல்லையா. தத் விஷயக்கா சாப்தபோதா இது கிரமஹா. இப்படி ஒரு நம்ம மைண்டில் இப்படி தான் வேலை நடக்கிறது. அதை சொன்னவொடனே ரெண்டு அர்த்தம் தோன்றது. அப்புறம் என்னது சைந்தவமானையே அப்படின்னு ராஜா குரல் கொடுத்த உடனே குதிரையை கொண்டு வாங்குறாரா, இது உப்பு கொண்டு வாங்குறாரா, ஓஹோ சாப்பிட உட்காந்துருக்கார் அப்படின்னு உடனே சரி உப்பு தான் கேட்குறார் அப்படின்னு. அப்போது ரெண்டு அர்த்தம் முதல்ல புரிக்க மனசில் வர, அதன் பிறகு தாத்பரியம் எந்த அர்த்தத்தில் இவர் சொல்கிறார் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக பிரகரணாதிகள்லாம் பார்த்து தாத்பரிய ஞானம் ஏற்படுறது. அதுதான் சாப்தபோதம். யத்யபி பதஜானம் க்ஷணிகம் ததாபி தாத்பரிய ஜானம் வர்த்ததே ஹேதோஹோ ஏகார்த்த விஷயினி உபஸ்திதி பவதி ஏவமேவ. இதில் அழகா எப்படி, ஏன்னா காவியப்பிரகாசக்காரர் ஒரு அர்த்தம் சொல்கிறதுக்காக இப்போ வரலை, சிருஷ்டமான இடங்களில் ரெண்டாவது அர்த்தம் எப்படி வர்றது அப்படின்னு பார்க்குறதுக்காக வரார். அப்போது தாத்பரிய ஜானம் என்ன பண்ணுறதுன்னா இந்த அர்த்தத்தை தான் இவர் சொல்கிறார் அப்படின்னு தீர்மானம் பண்ணுறதுக்காக வர்றது. அப்போ என்னாச்சு அப்படின்னா, யதாவா பிராதமிக்யாக அர்த்தோபஸ்திதேஹே நானார்த்த கோச்சரதா தத்வது த்விதீயஸ்யாக அப்படி உபஸ்திதேஹே நானார்த்த கோச்சரதா அதோ ந பவதி. முதல்ல அவனுக்கு அந்த சப்தம் கேட்ட உடனே ரெண்டு மூணு அர்த்தம் தோணித்து இல்லையா. அதுக்கப்புறம் அவர் உட்கார்ந்துருக்கார் சந்தியாவந்தனம் பண்ணுறான்னு தெரிஞ்ச உடனே ரெண்டாவது அர்த்தம் ஏன் அவனுக்கு தோணலேன்னு கேட்குறார். அந்த பால்ங்கிற அர்த்தம் இப்போ வரலையே, ஜலந்தான் கேட்குறாருன்னு ஜலங்கிற சப்த அர்த்தத்துக்கு அவன் முடிவு பண்ணி கொண்டு போயின்னு இருக்கானே. இப்போ ரெண்டாவது க்ஷணத்தில் அவனுக்கு ஏன் பாலுங்கிற எண்ணம் வரலை அப்படின்னு கேட்டுண்டு, அதனால் வரலேப்பா. எதனாலேன்னா பிரகரணாதி ஜானம் அதீன தாத்பரிய ஜானம் வா தத்திர பிரதிபந்தகம் வர்த்ததே. ரெண்டாவது அர்த்தத்தை புத்தியில் ஏற்ற விடாமல் ஒரு பிரதிபந்தகம் ஒன்று இருக்குது. என்னது, தாத்பரிய ஜானம். தாத்பரிய ஜானம் அப்படிங்கிறது பிரகரணாதி ஞானத்தினால ஏற்பட்டது. ஸோ இந்த பிரகரணாதி ஞானம்தான் அவனுக்கு ரெண்டாவது அர்த்தம் சொல்லக்கூடிய சாமர்த்தியம் இருந்தாலும் அந்த சப்தத்துக்கு ரெண்டாவது அர்த்தம் வராமல் தடுத்து நிற்கிறது. இதை தான் சப்தார்த்தஸ்ய அனவச்சேதே விசேஷ ஸ்மிருதிஹேதவஹான்னு வாக்கியபதியத்தில் பர்திருஹரி சப்தார்த்தஸ்ய அனவச்சேதே அப்படிங்கிறதுக்கு சப்தார்த்தத்தினுடைய சந்தேகத்தில் சந்தேகே தது அபாகரணத்வாரேன விசேஷ ஸ்மிருதிஹேதவஹா நிர்ணயஹேதவஹா இது. ஸோ அப்போ என்னாச்சு, சந்தேகம் வந்தது, ஜலமா தீர்த்தமா, அது ஜலமா பாலான்னு வந்தது.
அப்புறம் ஜலத்தை தான் கேட்குறான்னு தீர்மானம் ஆனதுனாலேயே இந்த பிரகரண ஞானம் இருக்கே அது ரெண்டாவது அர்த்தத்தை அவன் புத்தியில் ஏற்படுத்தாமல் வச்சுருக்கு, பிரதிபந்தகமாக இருக்குது. அப்போ அடுத்த கேள்வி வந்தது, இது எப்போ ரெண்டாவது அர்த்தத்தை பிரதிபந்தகமாக இருக்குன்னு சொன்னேலோ அப்போது அசோ உதயமாருடகாங்கிற எக்ஸாம்பிளில் ராஜாங்கிற அர்த்தம் பிரகரண ஞானத்தினால கிடச்சிடுத்தோ அப்புறம் சந்திர ரூபமான அர்த்தம் அவனுக்கு எப்படி தோணித்து? தோணக்கூடாது இல்லையா? உங்களுடைய லாஜிக் படி ரெண்டாவது அர்த்தம் வரக்கூடாது, அவனுக்கு பிரதிபந்தகம் இருக்கே அப்படின்னு கேட்டால் அதுக்கு சொன்னார், தர்மி கிராகமானமேவ தத்திர பிரமாணம். பா நான் இப்படி தான் போகணும்னு உனக்கு ஒன்றா வழி சொல்லலாம், ஆனால் புத்திக்கு இப்படி தான் வேலை செய்யணும்னு ஆர்டர் பண்ண முடியாது. புத்தி வாங்கின்னு எடுத்து என்ன வாங்கின்னு எடுத்து தர்மி கிராகமானமேவ தத்திர பிரமாணம். ரெண்டாவது அர்த்தத்தை புத்தி வேலை செய்கிறது, ரெண்டாவது அர்த்தத்துக்கு போகிறது. தர்மி என்னது? தர்மி வியஞ்சனா தத் கிராககம் மானம் அனுபவ சித்த நானார்த்தஸ்தலீய அப்ராகரணிகார்த்த விஷயக்க உபஸ்திதி ஏவ பிரமாணம். நம்மளுடைய அனுபவம் இருக்கே, ரெண்டாவது அர்த்தம் அவனுக்கு பிரதிபந்தகம் அங்கே இருந்தாலும் ரெண்டாவது அர்த்தம் ஒன்று தெரியறதா? தெரியறது. தெரியலே சொல்லவே முடியாது. எப்போ தெரியறதோ அதனாலேயே இது அதை பிரதிபந்தகமாக பண்ணலை, அதுக்கு பிரதிபந்தகமாக இல்லை. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? சஜாத்தியமாக இருந்தால் தான் பிரதிபந்தகமாக இருக்கும். விஜாத்தியமாக இருந்தது அப்படின்னால், ஏதோ ஒரு கோவிலுக்கு போகிறோம், இவாளெலாம் விடாதேன்னு சில பேரை சொல்லியிருக்காருன்னு வச்சுக்கோ, யாரோ ஒருத்தர் வந்தார்னா அவன் கண்டுக்கவே மாட்டான். ஏன்னா இவாளை தான் விடக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்கார், அவரை விடுறதா வேண்டாம்னு தெரியலையே அப்படின்னா அப்போது அவர் விஜாத்தியர். அந்த மாதிரியாக இந்த அர்த்தம் வாச்சியமாக இருந்தால் தான் வராது. எப்போ இவனுக்கு வர்றதோ அதனாலே தெரியறது இந்த அர்த்தமானது ரெண்டாவதாக எந்த ஒரு அர்த்தம் தெரிஞ்சதோ அது வாச்சியார்த்தம் இல்லை, அது விங்கியார்த்தம். அப்போ தீர்மானம் ஆயிடுத்து. அதனால் விங்கியத்தை ஒத்துண்டே ஆகணும். ததாச்ச வெஞ்சனாவிருத்தியஜன்ய அர்த்தோபஸ்திதிம் பிரத்யேவ பிரகரணாதி ஞானஸ்ய பிரதிபந்தகத்துவ கல்பனம் உச்சிதம் இது வியக்திவாதினாம் ஏகதரவாதா. வெஞ்சனாவிருத்தியை தவிர வேற விற்த்தியினால் என்ன ஒரு அர்த்தம் வர்றதோ அந்த அர்த்தத்தை தான் தடுக்குமே தவிர வெஞ்சனா வியாபாரத்தினால் ஏற்படக்கூடிய அர்த்தத்தை இந்த தாத்பரிய ஞானங்கள்லாம் தடுக்காது அப்படின்னு தீர்மானம் பண்ணிக்கோ. ஏன்னா அனுபவம் ரெண்டாவது அர்த்தம் தெரியறதே. ஸ்லோகம் சொன்ன உடனே இன்னும் சொல்ல போனால் துன்யாலோகாரர் சொல்கிறார், சகதியாளுக்கு வாச்சியார்த்தத்தை விட வெங்கியார்த்தம் தான் முதல்ல புரிகிறது. எத்யபி ஸ்டெப்ஸ் இதுதான், முதல்ல வாச்சியார்த்தம் அப்புறம் தான் வெங்கியார்த்தம். இருந்தாலும் இவாளுடைய அனுபவம் எப்படி இருக்குன்னா அவன் சொல்ல வரும்பொழுதே இதுக்காக தான் சொல்ல வரான்னு புரிஞ்சுக்கிறான். ஃபுல்லாக கேட்கவே மாட்டேங்கிறான், அதுக்குள்ளேயே ஆரம்பிச்சிடறான் இதுதான் சொல்ல வரார் அப்படின்னு. விங்கியார்த்தத்தில் இவாளுக்கு புத்தி ஜாஸ்தியாக வேலை செய்கிறது. அதனால் எப்போ விங்கியார்த்தம் நமக்கு அனுபவத்தில் இருக்குது, விங்கியார்த்தம் தெரியறதுனாலேயே இங்கே அதனுடைய பிரதிபந்தகம் இது இல்லை, தாத்பரிய ஞானம் இல்லை அப்படின்னு தீர்மானம் பண்ணி சில பேர் பிரகரணாதி ஞானத்தினால தாத்பரிய ஞானம், தாத்பரிய ஞானத்தினால வாச்சகத்துவ நியந்திரணம், அதனால் ரெண்டாவது அர்த்தம் எது தெரியறதோ அது அபிதா வியாபாரத்தினால கிடையாது, அபிதா விற்த்தினால இல்லை, வெஞ்சனா விற்த்தினால தான். இதுக்கு அவ பிரமாணமாக காண்பிக்கிறா. ஏன்னா மகாபாஷ்யக்காரர் பகுகண பத்து டதி சங்கியான்னு ஒரு சூத்திரத்தில் அதுக்கு வியாக்கியானம் எழுதும்போது இந்த விஷயங்கள்லாம் அபிதா நியந்திரணங்கள்லாம் சொல்கிறார். அங்கே கிருத்திரிமங்கள்னு சொல்லி கோபாலம் ஆணைய அப்படின்னா யாரை கொண்டு வருவான்? கோபாலங்கிற பெயருடையவன் தான் கொண்டு வருவான். வாஸ்தவமாக கோபாலஹான் யாருக்கு பேர்? பசுமாட்டை யாரோ ஓட்டின்னு இருக்கானோ மேய்ச்சின்னு இருக்கானோ அவனுக்கு தான் கோபாலன் பேர். ஆனால் அது அகிருத்திரிமம். கோபாலஹான் இவன் பேர் வச்சான இவன் கிருத்திரிமம். புத்தி எங்கே போகிறதுன்னா இந்த கிருத்திரிமமான கோபாலன் கிட்ட தான் போகிறது. இந்த மாதிரி சொல்லி அங்கே இந்த கிருத்திரிமங்கள் பிரிக்கிறார். நம்ம என்ன பண்ணுறோம், இங்கே பிரகரணங்கள், இது பிராகரணிக்கம், இன்னொன்று அப்ராகரணிக்கம் அப்படின்னு மகாபாஷ்யக்காரர் இந்த அபிதா நியந்திரணம்லாம் சொல்கிறார். அதே மாதிரியாக நாகேஷ பட்டர் உபஸ்திதானாம் அநேகேஷாம் ஏகதர மாத்திரார்த்த தாத்பரிய நிர்ணயத்வாரா தன்மாத்திரார்த்த விஷயக்க அன்வயபோதஜனகாக இது பாவா. இந்த சம்யோகாதிகள்லாம் அநேகேஷாம் ஏகதர மாத்திரார்த்த தாத்பரிய நிர்ணயத்வாரா, பல அர்த்தங்கள் வந்தாலும் அதில் ஒரு அர்த்தத்தில் தான் தாத்பரியம் இருக்குது நிர்ணயம் பண்ணுறதுனால அந்த விஷயமான அன்வயத்தையே போதத்தையே ஏற்படுத்தும் அப்படின்னு நாகேஷ பட்டர். சத்யபி சம்பந்த கிரகே சம்யோகாதி ஞானஸ்ய தஜ்ஜன்ய பிரதமார்த்த தாத்பரிய கிரகஸ்யவா பிரதிபந்தகத்வாத் ந த்விதீயார்த்த ஞானம் இது பாவா அப்படின்னு துர்பலாச்சாரியர் இவாலாம் அந்த விஷயத்துக்கான உபோத்பலகமான பதங்களை சொல்கிறா. அடுத்தது அதுலேயே ரெண்டாவது பட்சத்தில் சில பேர் இந்த பிரகரணாதி ஞானம்லாம் வேண்டாம் சார்,
ஏன்னா இந்த பிரதிபந்தகம் சொல்லி இந்த சிரமங்கள்லாம் வேண்டாம். அவள் என்ன நினைக்கிறான்னா, தாத்பரிய நிர்ணயஸ்ய காரணத்துவம் அவசியமேவ அங்கீகாரியம். எங்கே நானார்த்த பதங்கள் இருக்கோ அங்கே சொல்கிறவனுடைய தாத்பரியம் எங்கேன்னு தெரிஞ்சுக்கணும். தாத்பரியம் தெரிஞ்சுட்டா போகிறோம், அந்த அர்த்தத்தை அபிதா வியாபாரம் சொல்கிறது. இதனால் என்ன ஒரு லாபம் அப்படின்னா, ரெண்டாவது அர்த்தத்தில் தாத்பரியம் இல்லை இல்லையா? இந்த ஸ்லோகத்தை எழுதினவனுக்கு ராஜாங்கிற விஷயத்தில் தான் தாத்பரியம் இருந்தது. ஸோ ராஜா ஹரதி லோகஸ்ன்னு சொன்ன உடனே அரசன் விஷயமான அர்த்தம் வந்துடுத்தா அங்கே அபிதா வியாபாரம். ரெண்டாவது அர்த்தத்தில் எழுதினவனுக்கு தாத்பரியம் இல்லை, ஆனால் படிக்கிறவனுக்கு அந்த அர்த்தம் தெரியறது. அப்போ என்ன பண்ணு, தாத்பரியம் இல்லாததுனால அங்கே அபிதா வியாபாரம் இல்லை. அப்போ அந்த அர்த்தம் தெரியறது என்ன, வெஞ்சனா வியாபாரத்தினால் தெரியறது. ஸோ இதில் என்ன சௌகரியம் அப்படின்னா, இது பிரதிபந்தகமாக இருக்குது அப்படிங்கிற கேள்வியோ இந்த மாதிரி சமங்கள், அதனால் தர்மிகிராக மானம் பிரமாணம் அப்படிங்கிற சமங்கள்லாம் இல்லை. ஸோ அப்போ என்னாச்சுன்னா, அந்யார்த்த உபஸ்திரி பிரதிபந்தகத்துவ கல்பனம், ஏகார்த்த மாத்திர விஷயினி ஸ்மிருதி, இதெல்லாம் தேவையில்லை. ரெண்டு அர்த்தமும் அவனுக்கு தோணும். ஒரு அர்த்தத்தில் தாத்பரியம் இருக்குது, அதனால் அங்கே அபிதா வியாபாரம். எந்த அர்த்தத்தில் தாத்பரியம் இல்லையோ அங்கே அபிதா வியாபாரம் கிடையாது. அப்போ என்ன வியாபாரம், வெஞ்சனா வியாபாரம் அப்படின்னு சுலபமாக பண்ணிக்கலாமே அப்படின்னு ரெண்டாவது பட்சி. இந்த ரெண்டு பேருக்கும் ஜெகநாதர் ஒரு கண்டனம் பண்ணுறார். சுவாமி, இந்த ரெண்டாவது அர்த்தம் பிரகரணாதி ஞானங்கள்லாம் தடுக்கும்னு சொன்னேன் இல்லையோ. அவர் எங்கே உட்காந்துருக்காருன்னு பார்த்த உடனே, ஓஹோ அவர் ஜலத்தை தான் கேட்குறார், பாலை கேட்கல, அதனால் பாலுங்கிற அர்த்தம் திரும்ப அவனுக்கு வராதுன்னு சொன்னேலே, அது தப்பாக இருக்கே, சரியா இல்லையே. ஏன்னா ஒரு அர்த்தம் மனசில் ஏற்படுறதுக்கு என்ன காரணங்கள் வேணுமோ அது எல்லாம் அங்கே இருக்குது. தஜ்ஜன்யா சம்ஸ்காரா உத்போதகம் பதஜானமப்பி துல்லியமேவ. முதல்ல ஒரு அர்த்தம் அவனுக்கு தோணித்து இல்லையா, அந்த அர்த்தம் தோணும்பொழுது என்னெல்லாம் இருந்ததோ அது எல்லாமே இப்போ ரெண்டாவது அர்த்தம் தோணும்பொழுதும் இருக்கே. அப்போ இதை இந்த ரெண்டாவது அர்த்தம் தோணாமல் அந்த பிரகரண ஞானம் தடுத்துரும் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்கிறது சரியில்லை. அத்தா கதம் வா ஸ்மிருதி பிரதிபந்தகத்துவம் வக்தும் சக்கியம். அதுக்கு அவர் இன்னொரு உதாரணம் கொடுக்குறார். ஒருத்தன் சைந்தவமானய அப்படின்னு சொன்னார். சைந்தவமானயன்னு குரல் கொடுக்குறவருடைய சப்தத்தை யாரோ அப்போ தான் அந்த ஆத்துக்குள்ளே வந்திருக்கார், அவர் புரிஞ்சுட்டார். சைந்தவமானய அப்படின்னு அவர் என்ன பண்ணுறார், உப்பை தான் கேட்குறான்னு அவர் புரிஞ்சுட்டார். வெளியிலேருந்து ஆற்றுக்கு வரவனுக்கு இவர் இந்த சப்தத்தை எதை சொல்கிறாருன்னு தெரியல, அவனுக்கு பிரகரணம் தெரியல, கான்டெக்ட் தெரியல. அவன் என்ன பண்ணான், இந்த சப்தத்துக்கு என்ன அர்த்தம்னு யோசிச்சுட்டே இருக்கும்பொழுது யார் அந்த கான்டெக்ஸ்ட்டை புரிஞ்சுட்டாரோ அவர் என்ன சொன்னார், அப்பா அவர் சைந்தவமான என்ன உப்பை தான் சொன்னார், குதிரையை கொண்டு வந்துடாதே. இந்த இடத்துல இப்போ என்னாச்சு, யார் உப்பை தான் சொன்னார் குதிரையை கொண்டு வராதேன்னு சொன்னாரோ அவருக்கு பிரகரண ஞானம் இருக்கா, அவருக்கு கான்டெக்ஸ்ட் ஞானம், இப்போ பிரகரண ஞானம் இருக்குது, தாத்பரிய ஞானம் இருக்குது இருந்து, ஆனால் என்ன பண்ணுறார், இன்னொருத்தனுக்கு அவர் அட்வைஸ் பண்ணுறார், இங்கே சைந்தவங்கிற சப்தத்துக்கு உப்பு தான் அர்த்தம், குதிரை அர்த்தம் இல்லை. எப்படி சொல்ல முடிஞ்சது? ஏன்னா பிரதிபந்தகம், நீ தாத்பரிய ஞானம் பிரதிபந்தகம் சொன்னால் இவருக்கு ரெண்டாவது அர்த்தமே வந்திருக்காதே, அவன் குதிரைன்னு நினச்சிப்பாங்கிற எண்ணமே அவருக்கு வந்திருக்காது. எப்போ வந்திருக்காதோ அப்போ அவரை பார்த்து ரெண்டு அர்த்தம், இந்த குதிரைன்னு அர்த்தம் இல்லைன்னு நிஷேதம் பண்ண முடியாதே. அதனால் அனுபஸ்தித ஜலாஸ்வாஹா பிரகரணஜ்ஞாஹா ஜலாஸ்வான் கதம் நிஷேதேயு அப்பிராப்தஸ்ய நிஷேத அசம்பவாத். அத்தः பிரகரணாதி ஞானம் ந பிரதிபந்தகம் திதியார்த்தோபஸ்திதேஹே. அதனால் பிரகரணாதி ஞானம் பிரதிபந்தகம் வச்சுன்றதுனால தானே நீங்கள் அபிதா வியாபாரம் வராது. சேஷத்தில் இந்த மாதிரி இடங்களில் வெஞ்சனாவிருத்தியை ஒத்துக்கணும் கஷ்டப்படுறேன். இல்லை, அங்கே ரெண்டாவது அர்த்தம் கூட அபிதா வியாபாரத்தினாலே சொல்ல முடியும். ஏன்னா பிரதிபந்தகம் இல்லையே நான் தீர்மானம் பண்ணதுனாலே. பிரதிபந்தகாபாவாத் வியாபாராந்தரஸ்ய ஸ்வீகிருத் அனபேட்சணாத் அப்படின்னு முதல்ல சொன்னவாளுடைய பட்சத்தை கண்டனம் பண்ணார். ரெண்டாவது பட்சத்தில் விசாரம் ரொம்ப பெருசாக போகிறது, அதை நான் இங்கே தொடலை, அதிகமான டைம் எடுக்கும். அதில் ரெண்டு கேள்வி கேட்டுக்கிறார். நீங்கள் சொல்கிறீங்களே ரெண்டாவது பட்சம் என்ன அப்படின்னா, தாத்பரிய ஞானம் இருந்தால் போரும். எங்கே தாத்பரிய ஞானம் இருக்கோ அந்த இடத்துல அபிதா வியாபாரம், எந்த அர்த்தத்தில் தாத்பரியம் இல்லையோ அங்கே வெஞ்சனா வியாபாரம் சொன்னாலே அங்கே கேட்டுண்டார். நீ சொல்லக்கூடிய இந்த நானார்த்த சப்தங்கள் எங்கெங்கெல்லாம் வருதோ அங்கே எல்லா இடத்துலையும் அபிதாவும் வரும், வெஞ்சனாவும் வரும். மீன்ஸ் வெங்கியார்த்தமும் உண்டு, வாக்கியார்த்தமும் உண்டுன்னு ஒத்துக்கிறியா, இல்லை சில இடங்களில் மட்டும் வெங்கியார்த்தம் வரும் அப்படின்னு ஒத்துக்கிறியான்னு ரெண்டு கேள்வியை கேட்டு எங்கே இருந்தாலும் தாத்பரியம் தேவையில்லை அப்படின்னு தீர்மானம் பண்ணுறார். ஏன்னா தாத்பரியார்த்தம் எதுக்காக, விஷய பிரவൃத்திக்காக.
ஒருத்தர் ஜலம் ஆணையே பயஹா ஆணையன்னு சொன்ன இடத்துல நம்ம எதுக்காக பார்க்குறோம்? பயஹாங் சப்தத்துக்கு அவர் என்ன சொல்கிறான்னு எதுக்காக பார்க்குறோம் அப்படின்னா, ஜலத்தை கொண்டு போகிறதா பாலை கொண்டு போகிறதாங்கிற சந்தேகம் வரதுனால. காவியத்தில் அப்படி ஒன்றும் அவசியமே இல்லையே. ராஜாஹரதி லோகஸ்ய அப்படின்னு நீ சந்திரன் அர்த்தம் வாங்கிண்டாலும் அரசன் அர்த்தம் வாங்கிண்டாலும் உனக்கு என்ன பிரயோஜனம்? அந்த ரெண்டாவது அர்த்தத்தை தெரிஞ்சுட்டு இங்கே தாத்பரியம் இருக்குன்னு தெரிஞ்சுட்டு ஒன்றும் பண்ண போகிறதில்லை. அப்போ ரெண்டாவது அர்த்தம் எதுக்காகன்னா ஆஹ்லாதம், சமத்காரம். ஸோ காவியத்தில் வரும்பொழுது லோகசாஸ்திரங்களில் விவகாரம் பண்ணுற மாதிரி மீமாம்சா சாஸ்திரத்தில் இந்த பதத்துக்கு இந்த சப்தத்துக்கு இந்த வாக்கியத்துக்கு இதான் அர்த்தம் அப்படின்னு தீர்மானம் பண்ண வேண்டி இருக்கு. ஏன் அப்படின்னால் அவள் அதை வச்சுட்டு மேலே விவகாரம் பண்ணணும். ஆனால் காவியங்களை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த மாதிரி விவகாரத்துக்கு ஒன்றும் விஷயம் இல்லை. அதனால் அங்கே வெறும் ஆஸ்வாதம் தானே. சமத்காரத்தை ஆஸ்வாதம் பண்ணுற இடத்துல ரெண்டாவது அர்த்தத்தை நீங்கள் தாத்பரியம் வேணும்னு பிடிவாதம் பண்ணுறதுனால ஒன்றும் லாபம் கிடையாது அப்படின்னு அதை தாத்பரிய கிராகமான விஷயத்தை வேண்டாம் தீர்மானம் பண்ணார். பல விஷயங்கள் அங்கே சொல்கிறா. இது முதல்ல உண்டாகணும், இது பின்னாடி உண்டாகணும் அப்படின்லாம் கேட்குறா. இப்படி பல விஷயங்கள்லாம் கண்டனம் பண்ணி வந்து கடைசியில் ரொம்ப சிம்பிளாக ஒன்று சொல்கிறார். தாத்பரியமே இல்லை சொல்கிறவனுக்கு ஜெய்மினிய மலம் தத்தே சார் கூட ஒரு ஸ்லோகம் சொன்னார். அப்போ இந்த இடத்துல என்னாச்சு? ஜெய்மினிய மலம் தத்தே ரசனாயாம் அயம் த்விஜஹா அப்படின்னா கேட்குறவாளுக்கு முதல்ல அந்த அஸ்லீலமான அர்த்தம் தான் தோன்றுறது. பக்துஹு தாத்பரியம் அங்கே இல்லவே இல்லை. ஆனால் கேட்குறவனுக்கு எது அஸ்லீலமோ அந்த அர்த்தம் தோன்றதே. அதனால் தாத்பரியம் இல்லாத இடத்து, ஏன்னா பதம் அந்த மாதிரியாக இருக்குது, சிருஷ்டமான பதமாக இருக்கவே அந்த மாதிரியாக எண்ணமானது ஏற்படுறது. அதனால் தாத்பரியம் அப்படிங்கிறது தாத்பரிய ஞானம் அப்படிங்கிறத வச்சுண்டு அந்த இடத்துல தாத்பரிய ஞானம் இருக்கிற இடத்துல அபிதாவிருத்தி, தாத்பரிய ஞானம் இல்லாத இடத்துல வெஞ்சனாவிருத்தி அப்படிங்கிற பட்சத்தை சரியாக ஒத்துக்க முடியாது, சரின்னு ஒத்துக்க முடியாதுன்னு முடித்தார். இதெல்லாம் ஜெகநாதருடைய பட்சத்தினால. தீட்சிதர் என்ன பண்ணார்? அவருடைய பட்சத்தில் நானார்த்தகஸ்தலேஷு பிரதமார்த்தபோதே பிரகரணாதிக்கம் அபிதா நியாமகம் ததைவ துதியார்த்தபோதேபி சமபிவ்யாஹார ரூபேன அபிதா நியாமகேனைவ சமர்த்தயிதும் சக்கியம் இது உபயோஹோ அப்படி அர்த்தயோ பிராகரணிக அப்ராகரணிகையோ சக்தி வேத்யத்துவமேவ அப்படின்னு ரெண்டு காரணம். முதல் அர்த்தத்துக்கு பிரகரணம், ரெண்டாவது அர்த்தத்துக்கு சமபிவ்யாஹாரம். ஒரு வித்தியாசத்துக்காக சொன்னேன். ஜெகநாதர் இந்த தாத்பரிய ஞானம் பிரகரணாதி ஞானமே வேண்டாம் சொன்னார். ஆனால் இவர் என்ன பண்ணார்? முதல் அர்த்தம் பிரகரணத்தினால பிரகிருத ஸ்லேஷம், பிரகிருதம் ஸ்லேஷமான இடத்துல பிரகிருதமான அர்த்தமானது பிரகரணத்தினாலேயும் அப்பிரகிருதமான அர்த்தம் சமபிவ்யாஹாரங்கிற காரணத்தினாலேயும் அந்த பதங்கள்லாம் பக்கத்தில் இருப்பதனால ரெண்டாவது அர்த்தமும் அவனுக்கு தோன்றது அப்படின்னு ரெண்டு அர்த்தமே சக்தி வேத்தியமாகத்தான் இருக்குது. மீன்ஸ் அபிதா வியாபாரத்தினால தான் தெரியறது அபிதாவிருத்தியே போருமானது. தஸ்மாத் பிரஸ்துத அப்பிரஸ்துத உபயபரேபி பிரஸ்துத அப்பிரஸ்துத உபய வாச்சியார்த்தே அபிதேவ விற்த்தி அப்படின்னு ஸ்லேஷத்தில் அபிதாவிருத்தி தான். அது பிரகிருதமாக இருக்கட்டும், இல்லை பிரகிருதமாக இருக்கட்டும், அப்பிரகிருதமாக இருக்கட்டும், ஸ்லேஷம் எங்கே இருக்கோ அங்கே அபிதாவிருத்தி தான் முடிச்சுட்டார். அப்போது ஸ்லேஷம் மூலக்கமாக எங்கே இருக்கோ அந்த இடத்துல வெஞ்சனாவிருத்தின்னு முன்னாடியே சொன்னோம். உபமாதி அலங்காரங்களில் வெஞ்சனாவிருத்தி. இன்னொரு கேள்வியும் வர்றது, அப்போது நீங்கள் சொல்லக்கூடியதை பார்த்தா எல்லா இடத்துலையுமே வெறும் அலங்காரம் மட்டும்தான் வெஞ்சனா வியாபாரமாக வரும் போல இருக்கே. ஏன்னா சிருஷ்டமான பதங்கள்லேருந்து வரக்கூடிய சப்தமூலக துவனியில் வஸ்துத்வனியே வராது போல இருக்கே அப்படின்னு கேள்வி கேட்க, சனிஹி அசனிஷ்டன்னு ஒரு ஸ்லோகம். அந்த இடத்துல வஸ்து விற்பி சனிஹி அசனிஹி ரெண்டு பதத்தையும் சொல்லி ரெண்டுத்துலேயும் பேதம் அந்த விரோதம் காண்பிச்சு, அதனால் விருத்தமான ரெண்டுமே சனியும் அசனியும் ரெண்டுமே இவன் விஷயத்தில் சகாயம் பண்ணுறது. இந்த பிரதீப நைஷதத்தில் ஒரு ஸ்லோகம், அதில் பேத்ருதோஜிதான்னு சொல்லார். இந்த விருத்தமான விருத்த தர்மைஹி அப்படி பேத்ருதா உஜ்ஜிதா, விருத்த தர்மங்கள் கூட பேதத்தை விட்டுட்டு இவங்கிட்ட சமமாக இருக்குது அப்படின்னு ஒரு ஸ்லோகம். அந்த மாதிரியாக சனியும் அசனியும் கூட இந்த ராஜாவுக்கு சமமாக இருக்கான்னு அந்த இடத்துல வஸ்துத்வனியானு தெரியறது. அதனால் சிருஷ்டத்தில் சேஷமான நானார்த்தக ஸ்தலங்களில் அலங்காரம்தான் நியமம் கிடையாது அப்படிங்கிறத அவர் சொன்னார். ஆனால் அந்த பட்சத்தை விட ஜெகநாதர் சமபிவ்யாஹாரம் நீங்கள் ஒரு காரணத்தை சொல்கிறத விட எல்லா சாஸ்திரங்கள்லேயும் ஒத்துண்ட ஒரு விஷயம் ரூடிஹி யோகாத்து பலீயசி அப்படின்னு ஒரு நியாயம். எங்கெங்கெல்லாம் ரூಢியான பதம் இருக்கோ அது யௌகிகமான பதத்தை காட்டிலும் பலீயஸாக இருக்கும். பங்கஜம் சொன்னால் என்ன தோன்றது? தாமரைன்னு தோன்றது. பங்கா ஜாயத்தே இது அதுக்கு அர்த்தம். சேத்துலேருந்து உண்டாறது. சேத்துலேருந்து உண்டாருதுங்கிற அர்த்தத்தினால நம்ம புழு கூட வாங்கிக்கலாம். இருந்தாலும்
அது ரூಢியான அர்த்தம் இல்லை, தாமரை தான் ரூಢியான அர்த்தம். அப்படிங்கிறதுனால யோகத்தினால் ஏற்படக்கூடிய அர்த்தத்தை ரூಢியானது தடுத்துரும் அப்படிங்கிற விஷயத்தை எல்லா சாஸ்திரியாலும் ஒத்துண்டிருக்கா. அதனால் ஜெகநாத பண்டிதர் இப்படி ஒரு உதாரணம் கொடுக்குறார். சப்தசக்தி மூலத்வனி அப்படிங்கிறதுக்கு யோகரூடஸ்ய சப்தஸ்ய யோகே ரூಢ்யா நியந்திரதே தியம் யோகஸ்பிருஷோர்த்தஸ்ய யாசூதே வெஞ்சனைவசா. அதுக்கு உதாரணம் அபலானாம் ஸ்ரீயம் ஹத்வா வாரிவாஹே சஹானிஷம் திஷ்டந்தி சபலாயத்ர சகாலஹா சமுபஸ்திதா. அபலா அப்படின்னு சொன்னால் ஸ்திரீன்னு அர்த்தம். அபலானாம் ஸ்ரீயம் ஹத்வா, ஸ்திரீகளுடைய ஒரு சோபையை எடுத்துருத்து. எதனால்? வாரிவாகைஹி சஹ அனிஷம், மேகங்கள்லாம் இப்போது அபலானாம் ஸ்ரீயம் ஹிருத்வா திஷ்டந்தி சபலாஹா எத்திர. ஸோ வாரிவாகனா மேகம்னு அர்த்தம். மேகங்கள் வாரிவாகி சஹ அனிஷம் திஷ்டந்தி சபலாஹா. சபலாஹா அப்படிங்கிறது இங்கே மின்னல்கள். இந்த மாதிரியான மின்னல்கள் எந்த காலத்தில் இருக்குமோ சகாலஹா சமுபஸ்திதா, அந்த மழைக்காலம் இப்போது வந்திருக்கு அப்படின்னு இந்த இடத்துல ரூಢியினால் ஒரு அர்த்தம் நம்ம பண்ணுறோம். யௌகிகமான அர்த்தம் பலம் இல்லாதவா அபலர்கள். அந்த பலம் இல்லாதவாளுடைய ஷியத்தை செல்வத்தை வாங்கிண்டு வாரிவாகைஹி சஹ அனிஷம் அப்படின்னு நல்ல ஸ்ட்ராங்காக இருக்கக்கூடிய வாரிவாகா அப்படின்னா ஜலத்தை தூக்கிட்டு போகிறான் அப்படின்னா நல்ல கட்டுமஸ்தாக இருக்கக்கூடியவன். அவனோடு இருக்கக்கூடிய சபலாகா எந்த காலத்தில் இருப்பாலோ அந்த காலம் வந்ததுன்னு இப்படியாக இந்த ரெண்டு அர்த்தம் சொல்லக்கூடிய சிஷ்டமான இந்த இடத்துல பிரகரண ஞானமோ தாத்பரிய ஞானமோ எல்லாம் விஷயம் இல்லை. யோகரூடஸ்ய சப்தஸ்ய யோகே ரூಢ்யா நியந்திரதே. அபலாங்கிற சப்தத்துக்கு ரூಢி அர்த்தம் ஸ்திரீகள், பலம் இல்லாதவா அப்படிங்கிறது யௌகிகார்த்தம். அந்த யௌகிகார்த்தத்தை தடுத்துட்டு ரூಢினால ஸ்திரீகள் அர்த்தம் வாங்கின்ற பிறகு யோகே ரூಢ்யா நியந்திரதே தியம் யோகஸ்பிருஷா அர்த்தஸ்ய. யோகிகமான அர்த்தம் சகதியனுக்கு புத்தியில் ஏற்பட்டால், அதனால் ஒரு சமத்காரம் தெரிஞ்சால், அந்த இடத்துல அந்த அர்த்தமானது யா சூதே சா வியஞ்சனைவ, அங்கே வியஞ்சனா வியாபாரத்தை ஒத்துக்கணும்னு சிலேஷத்தில் விற்பி விஷயங்கள் அப்படிங்கிறத யதாவகாசம் தெரிவிச்சுட்டேன். எனக்கு இந்த ஒரு உபன்யாசத்துக்கான ஒரு அவகாசத்தை கொடுத்த KSRI சம்ஸ்கிருத அகாடமி ஸ்ரோதாக்கள் எல்லாருக்கும் என்னுடைய தன்யவாதத்தை தெரிவிச்சுன்னு பூர்த்தி பண்ணிக்கிறேன். நமஸ்காரம். A beautiful topic, but don't think that it is some hair-splitting argument discussed by age-old Sanskrit people and others. It is actually relevant even today. It is being discussed very much, whether we are aware of it or not. It is very much discussed. It's a hot topic also. You might have heard this particular general sentence, she likes growing cabbages. Very formal, popular example. She likes growing cabbages. The growing has got two functions. One function is she likes, that is what is called growing, that is nurturing, planting cabbage and then rearing it. But another one is growing is an adjective for cabbages. She likes growing cabbages, that is cabbages which are growing. Now, while analyzing in parts of speech, where are you going to put growing? Growing under adjective, say if you just put the question in ChatGPT, ChatGPT will give growing as, that is, she likes growing cabbages.
In that sentence, ChatGPT may give you, it is what is called gerundive nominals. So it will be treated as gerundive nominal. Now, this has got a problem in that is in the modern ChatGPT, that is in AI, this has got a problem. How to understand this particular thing? Where, because as he said in ЩLEШE, of course, Jagannatha and Dikshita has beautifully analyzed this. Dikshita's opinion is closer to AI. And in that particular way, he is taking it. Because there are two meanings, how the second meaning is taken into account. So in this particular aspect, these are all beautifully discussed. But since I have to close it by 5 o'clock, I don't want to go into all those things. That itself may become a separate topic. And then bypassing the speaker's topic, I will be talking or a tangent. But just I want to draw your attention that many of these topics are not hair-splitting arguments indulged in by our ancient people. Even though they have what is called discussed all these things, they have lots of relevance in what is called in artificial intelligence or in analysis. Words have got different meanings. The different meanings in words are given in dictionary. But what meaning to be selected? He say, Samyogo, Viprayogascha, Sagacharyam, Virodhita, Artha, Prakaranam, Lingam, all these things. Prakarana, etc. are capable of deciding a particular meaning. But now, for machine, the Prakarana also is another word. It is not a context. For us, it is a context, actual living context. So how to put it, how to bring it under a, what is called the living context under a written information, how to give a command to it. So these are all the information, not only in Sanskrit, it is there in every languages, almost many discussions are there. It is a very nice, beautiful topic. Such things can be taken up. Anyway, thank you, Mr. UMAPATHI, for bringing out, very beautifully analyzing, bringing all things connected with ЩLEШE. He said ЩLEШE as a meaning function, ಶ್ಲೇಷೇ ವೃತ್ತಿಹಿ. But ಶ್ಲೇಷ in actual day-to-day usages, ಶ್ಲೇಷ as what is called, I mean, time pass talks. பேசும்போது நம்ம என்ன பண்ணுறோம், கடி ஜோக் அப்படிங்கிறோம். கடி ஜோக்கெல்லாம் என்ன? Bombay dying. Why? Gwalior shooting. Is it not a ಶ್ಲೇಷ? In this way, all these things, they are, kadi jokes also are ಶ್ಲೇಷ only. But they are based on linguistic ಶ್ಲೇಷ, especially people who are conversant with that particular language or with that particular context. In this way, for time pass, ಶ್ಲೇಷ is used. ಶ್ಲೇಷ is used for communication in day-to-day affairs. ಶ್ಲೇಷ is used in alankara, everywhere. So where you are using. But here, many of the things together, actual day-to-day conversation and communication and alankara, Sahitya, all the things they have been brought together and they have been discussed. So it may take some time to absorb all those things. Since it is available in YouTube, you can think over it, you can mull over it. And now it is my pleasant duty to thank. I thank the endowment makers. I go with the Sanskrit Academy, being a president of Sanskrit Academy. I go with Sanskrit Academy. There is a great person called Thirupugal Mani. Thirupugal Mani, he was, as the name suggests, he is speaking of what is called, he spoke lots about Thirupugal, and now his descendants, he was a judge in Kerala, Trivandrum, and his descendants have created an endowment regularly, and Krishna Kumar, Nagalingam, Tulasi, and other people, all the people, they have created endowment, and we used to hold regular lectures during Mahaskanda Sashti, that is Aipasi Sukla Sashti. During that period, for 6 days, continuous lectures used to be held, but now the situations are changing. We hope, let us go back to the time if time permits. But now, as said by Professor Balasubramaniam, we are having the endowment lectures together with KSRI, and so these, whatever is possible, not exactly for which it is established or created, but whatever item is possible, we are holding the lectures together. And now under the Thirupugal Mani endowment lecture, we are having this ಶ್ಲೇಷೇ ವೃತ್ತಿಹಿ, that also, Thirupugal also is a beautiful ಶ್ಲೇಷ example we have. And then Dr. M.A. Lakshmi Kumari
Varun Kumar, Varun Govind Krishna. And in their name, they have created an endowment for Vedanta Desika. Huh? The KSRI, but in academy also there is. So they have created an endowment in about Vedanta Desika and Professor Venkatachalam, and he has Professor Vasudeva has explained beautifully the what is called the achievements of Professor Venkatachalam. And I would like to add only one thing about Venkatachalam. He has started the Kalidas Samaroh and celebration of Kalidasa Day. That is Kartik Shukla Ekadasi, Kartik Shukla Dwadasi, which is considered to be the, according to the Western India, that was considered to be the Kalidasa date, and he created, he started that area in Vikram University. That's that area, that Kalidasa Samaroh is a world-renowned function that was started by him. And of course, M.A. Lakshmi Kumar and others, you know, they are the great administrators and gynecologists and doctors and all those people. And I thank the endowment makers, and I thank you all for being present here, and I thank Professor UMAPATHI for a very nice, beautiful collection of points from all the, what is called, Alankara works. And not only collection of the points, arranging them chronologically, beautifully, argument-wise, logical-wise, and presenting those points in such a way that we will be able to understand it and absorb it. Thank you, Professor UMAPATHI. Thank you all. ஒரே ஒரு நிமிஷம், அவர் ஏதோ ஸ்லேஷம் பற்றி சொன்னார் இல்லையா? ஸோ நான் அது கேட்டுட்டே இருந்தேன். ஒரே ஒரு சின்ன ஸ்லோகம் எழுதினேன். ஸ்லேஷம் எப்படி இருக்கு பார்த்துட்டு சொல்லுங்க. சர்வதோ உமாபதி பாயாத், சர்வதா உமாபதி, சர்வதா உமாபதி, மாபதி எப்படி வேணா சொல்லலாம். பாயாத் ஜலசம்பந்தக ஸ்வயம். சிவனுக்கு எடுத்தா ஜலசம்பந்தம் இருக்கு, விஷ்ணுக்கு எடுத்துட்டாலும் ஜலத்தில் படுத்துட்டு இருக்கார். நாகபூஷண வாசீச்ச, இவருக்கு நாகமே பூஷணமா இருக்கு, அவர் ஆதிசேஷன் நாகத்தில் பூஷணமா அவர் இருக்கார். ஸோ நாகபூஷண வாசீச்ச. ஹரி ஹரோ பாத்துன சதா. இது இப்படி ஹரியும் எடுத்துக்கலாம், அப்படி ஹரனும் எடுத்துக்கலாம். அதனால சிங்குலரில் தான் போட்டிருக்கேன், பாத்துன சதா அப்படின்ட்டு. ரைட்டாக தப்பாக தெரியல, பேசும்போது கடனை அடிச்சு எழுதினான். தேங்க்யூ.